Vande Gujarat. Good morning, Namaskar, Happy Navratri. Welcome to all aspirant learners and students of Gujarat. Today you are on second day of this workshop series titled Development of Self-Confidence, Leadership and Decision Making. I, Urmil Yagnik from Scope Empanelled Trainer Ahmedabad, express my gratitude towards Scope and Education Department, Government of Gujarat. Today, I am going to express and share my view and opinion on developing self-confidence and its role in leadership. Let's get to through the content on what main contents I'm going to discuss today over here in front of you. First, what is self-confidence? Here we will understand the term the self-confidence. Then we will move to the next topic, that is low confidence and overconfidence, how these two terms is harmful and how we should avoid it. We will then understand the various ways of developing or regaining self-confidence. We will see what is leadership by having a very fine and short story. We will understand the interconnection between self-confidence and leadership, the importance of self-confidence for a leader. And at the end, we will go through the 5 best leadership qualities of Ratan Tata sir. And afterwards, we go through some questionnaires. There we will see our level of confidence. Apne confidence level par kya pahunchya chu e joishu. So without much ado, let's understand what is self-confidence. Confidence is something that cannot come with a set of rules. It is just a state of mind. There are different ways to improve or boost your confidence level by thinking positively, practicing trainings, updating your knowledge, and simply by getting into conversation with different people. It comes with self-ability, different skills, experience, self-respect, and of course, self-love, which is most important thing. Confidence is like an attribute that most people would like to wear, kind of એક પહેરવેશ કહેવાય જે બધે જ વ્યક્તિને પહેરવો ગમતો હોય. And it is a result of how we have been brought up and taught. We learn from others how to think, talk, behave, react. Now let's see, જ્યારે આપણો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ ડગમગી જાય છે તો ઓબ્વિયસલી કાં તો આપણે લો કોન્ફિડન્સ પર આવી જઈએ છીએ કાં તો ઓવર કોન્ફિડન્સ પર. લો કોન્ફિડન્સ અને ઓવર કોન્ફિડન્સને સમજાવવા માટે I have tried to compare it with positive and negative measurement scale. આપણે સ્કૂલ ટાઈમમાં બધા જ આ સ્કેલ ક્યારે ને ક્યારેક ભણી ચૂક્યા છીએ મેથ્સમાં, રાઈટ? પોઝિટિવ વેલ્યુ હોય છે, નેગેટિવ વેલ્યુ હોય છે, એન્ડ ઇન ધ મિડલ ન્યુટ્રલ વેલ્યુ હોય છે. તમારા લેફ્ટ સાઇડમાં નેગેટિવ વેલ્યુ -1, -2, -3 એન્ડ ઓન, which I have compared with low confidence. તમારા રાઇટ સાઇડમાં પોઝિટિવ વેલ્યુ હોય છે. નો ડાઉટ પોઝિટિવ વર્ડ આવે છે, બટ જ્યારે કોઈ વસ્તુ પ્લસમાં કે ગુજરાતીમાં કહીએ અતિમાં જાય, ઓવર થઈ જાય, રાઇટ? That is overconfidence. And in the middle, we have the neutral value. So we will understand કે આ બંને ટર્મ લો એન્ડ ઓવર કોન્ફિડન્સ કેવી રીતે હાર્મફુલ છે and how to balance this thing. Obviously, self-confidence does not have a perfect measurement, right? It has to play different roles, tasks, and has to deal with different situations. Thus, it increases and it decreases by the time. Some days we may feel low and some day we may feel more confident than other. So what is low confident? -1.
Low confidence is a result of many factors, including fear of the unknown, unknown people or unknown situation or unknown place, it can be anything, criticism, being unhappy with personal appearance, feeling unprepared, poor time management, lack of knowledge, and previous failures. When we worry about what other will think about us, or they may laugh at us, or may make fun of us if we make any mistakes, this will result into low confidence. Thinking this way can stop us from doing things we want to or need to do, because we make ourselves believe that the result will be too embarrassing. Now let's see what is overconfidence plus one, atima. Overconfidence can also be a problem if it makes you believe that you can do anything, even though if you don't have the required skills, abilities, knowledge to do that work well. Being overly confident also means that you are arrogant and egoistic. Others will surely enjoy your failure if you are perceived it as an arrogant one. So according to me, or in my word, I will say one has to cultivate a neutral thinking process to be in a state of self-confidence. मतलब एक व्यक्ति ने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर રહેવું એના માટે એક ન્યુટ્રલ થિંકિંગ પ્રોસેસ પર રહેવું પડશે, જ્યાં તમે ડગમગો નહીં, એક ન્યુટ્રલ વેલ્યુ પર બેલેન્સિંગ કરીને તમારે કામ કરવું પડશે. Now let's understand how we will regain or develop our self-confidence. Yes, it is a term we use to describe how we feel about our ability to perform roles, functions, and any task. It is important in almost every aspect of our lives, yet many people struggle to find it. Sadly, this can become a vicious cycle, a kind of dangerous cycle sabit thai shake છે if people lack self-confidence, are less likely to achieve the success that could give them more confidence. એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ, બે અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ લઈએ જ્યાં પોઝિટિવ એક્ઝામ્પલ બી છે અને નેગેટિવ. તમે બંને જગ્યાએ પોતાનો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ જે છે એ ગુમાવી શકો છો, રાઈટ. જ્યાં એક એવું કામ હોય કે તમને પ્રોજેક્ટ જે આપ્યું છે એ તમારી જગ્યાએ કોઈ એવી વ્યક્તિને આપી દેવામાં આવે જે કમ્પેરેટિવલી તમારા કરતાં વધારે નર્વસ હોય, વધારે ફંબલ થતું હોય, વધારે એને વાત વાત પર એપોલોજાઇઝ કરવું પડતું હોય. ઓબ્વિયસલી ત્યારે તમને ફોલ ડાઉન ફીલ થશે, ત્યારે તમે લો કોન્ફિડન્સ ફીલ કરશો, રાઈટ. અંદર એક નેગેટિવ થિંકિંગ ચાલુ થઈ જશે. ઓન ધ અધર હેન્ડ એક બીજો એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ જ્યાં તમે એવી એક વ્યક્તિ સામે ઊભા હો જે એકોર્ડિંગ ટુ યુ કાં તો તમારા કમ્પેરમાં વધારે કોન્ફિડન્ટ હોય, વધારે ક્લિયર બોલતું હોય, હેડ હાઈ કરીને વાત કરી શકતું હોય, જે દરેક ક્વેશ્ચન્સના વધારે સરસ રીતે જવાબ આપી શકતું હોય. Confident people actually inspire confidence in others. Actually આમ તો આવા એક્ઝામ્પલમાં આપણે એ લોકોથી લો કોન્ફિડન્ટ ફીલ ના કરવું જોઈએ, બલ્કि શીખવું જોઈએ કે કોન્ફિડન્ટ કેવી રીતે રહેવું જોઈએ. આ ટોપિક પર આપણે આગળ ચર્ચા બિલકુલ ઓબ્વિયસલી કરીશું. Actually they inspire others. It can be anyone. It can be their audience, their co-workers, their bosses, their customers, their friends. And gaining the self-confidence of others is one of the key ways to succeed. In the following section, we will see how to achieve self-confidence. First point, planning and preparation. People often feel less confident about new or potentially difficult situations. Perhaps the most important factor in developing self-confidence is planning and preparation for the unknown. Let's take the example. આપણે એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઈએ. ઇન્ટરવ્યૂની જો વાત થતી હોય, તમે કોઈ જોબ માટે અપ્લાય કર્યું છે,
રાઈટ, અને તમને ઇન્ટરવ્યૂ માટે બોલાવ્યા છે. સો યુ વિલ ડૂ સમ કાઇન્ડ ઓફ પ્લાનિંગ્સ, અને એ પ્લાનિંગ્સને તમે સબ પ્લાન્સમાં ડિવાઈડ કરશો પહેલાં તો, રાઈટ. તો તમારો ફોરમોસ્ટ અને ફર્સ્ટ પ્લાનિંગ શું રહેશે? ટુ ગેટ પ્રિપેર ફોર ધ ઇન્ટરવ્યૂ. તમે ઇન્ટરવ્યૂમાં શું બોલવાના છો, રાઈટ. અને આપણી ઘણી બધી ટ્રેનિંગ્સમાં સ્કોપ દ્વારા કે 𝐏𝐫𝐺 દ્વારા ટ્રેનિંગ્સ થઈ છે, અમારા એક્ટિવ ટ્રેનર્સ દ્વારા તમને ઘણીવાર શીખવાડવામાં આવ્યું છે કે સેલ્ફ ઇન્ટ્રોડક્શન કેવી રીતે આપવું, એક ઇન્ટરવ્યૂ માટે કેવી રીતે પ્રિપેર થવું, રાઈટ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વોટ વી વિલ ડુ, we will prepare our self introduction. We will plan to highlight our 3 main strength. આપણે એક 3 મેઇન સ્ટ્રેન્થ જે છે એ હાઇલાઇટ કરવાની કોશિશ કરીશું. વી વિલ સી, એક અઝમ્પશન કરીશું કે કેવા ક્વેશ્ચન્સ અમને પૂછી શકે છે, રાઈટ, અને એકોર્ડિંગલી આપણે આન્સર્સ રેડી કરીશું. સિમ્પલી તમે એને લખી લો, દેટ વિલ બી અ બેટર વે. એન્ડ દેન ask your friends, colleagues or any elders જે તમારી પ્રેક્ટિસ કરાવી શકે, રિહર્સ કરાવી શકે તમારી સામે. એન્ડ યસ, ડોન્ટ ફોરગેટ ટુ ટેક ધ ફીડબેક્સ. ઇટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ફીડબેક્સ લેવાનું ભૂલશો નહીં. ઇન અધર હેન્ડ, ઇફ યુ ડોન્ટ હેવ એની વન જે તમને પ્રિપેરેશન કરાવી શકે, તમે સેલ્ફ પ્રિપેર બી કરી શકો છો, રાઈટ. હાઉ? મિરરની સામે બેસીને સેલ્ફ પ્રિપેરેશન કરો, કાં તો તમે વોઇસ રેકોર્ડ કરો મોબાઈલમાં પોતાનો, જેથી તમને ક્લિયર ખ્યાલ આવે કે તમે ક્યાં બ્રેક થઈ રહ્યા છો, ક્યાં ફંબલ થઈ રહ્યા છો, તમારો કયો એવો શબ્દ છે જે તમારાથી ક્લિયર નથી બોલી શકાતું, રાઈટ. તો આવા બધા પ્રિપેરેશન્સથી તમે પોતાને પ્રિપેર કરી શકો છો. નેક્સ્ટ પ્લાનિંગમાં શું આવશે? ઓબ્વિયસલી પર્સનલ એપિયરન્સ, right. Personal appearance ma it is basic thing. When you do something new to your hair or your face, you will feel very good. તમને એક પોઝિટિવ વાઇબ્સ ત્યાંથી જ મળવા માંડે છે, રાઈટ. સો તમે તમારા પર્સનલ એપિયરન્સ પર થોડું ફોકસ કરશો, તમે શું પહેરીને જવાના છે, તમે તમારા ક્લોથ્સ પર થોડું ફોકસ કરશો, રાઈટ. એન્ડ આફ્ટર દેટ વોટ વી વિલ ડુ, વી વિલ પ્રિપેર અવર સેલ્ફ ફોર અનનોન સિચ્યુએશન્સ. એવી અનનોન સિચ્યુએશન્સ તમારા લાઈફમાં આવી શકે છે આવા ટાઈમે. જનરલી વોટ આઈ વિલ ડુ, જો મારે કાલે ઇન્ટરવ્યૂ હોય 10 વાગે, રાઈટ. સો આઈ વિલ મેક અ પ્લાન. આઈ વિલ હું સર્ચ કરીશ ગૂગલ ઉપર કે મારા પ્લેસથી એ ઇન્ટરવ્યૂ પ્લેસ કેટલી દૂર છે, રાઈટ. 1 કલાકની દૂરી ઉપર છે. તો આઈ વિલ મેક અ પ્લાન કે હું મારા ઘરેથી 8:30 નીકળું, જેથી અરાઉન્ડ 9:30 હું ત્યાં પહોંચી જાઉં. હવે આમાં એવા અનનોન સિચ્યુએશન્સ આવી શકે છે જ્યાં તમે ટ્રાફિકમાં ફસાઈ જાઓ, રાઈટ. એન્ડ યુ વિલ બિહેવ કામલી એટ દેટ ટાઈમ. વાય? કારણ કે તમે ઓલરેડી એવી રીતે ઘરથી નીકળ્યા છો પ્રિપેર થઈને કે તમે અડધી કલાક વહેલા પહોંચી જશો. બટ જ્યારે તમે ટ્રાફિકમાં અટકી જશો તો તમે પેનિક સાઉન્ડ નહીં કરો, રાઈટ. પેનિક ફીલ નહીં કરો કે મને લેટ થઈ જશે. વધારામાં 15 મિનિટ બગડી શકે છે. સો ઓટોમેટિકલી યુ કેન રીચ ઓવર દેર અરાઉન્ડ 9:45. તો ધીસ વેર સમ સબ પ્લાન્સ. એન્ડ બિંગ અ કામ એક સાઇન હોય છે કામ રહેવાનું. ઇટ ઇઝ અ સાઇન ઓફ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, રાઈટ. લેટ્સ મૂવ ટુ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ શું છે? લર્નિંગ એન્ડ અપડેટિંગ. Learning and research can help us to feel more confident about our ability to handle situations, roles and tasks. Knowing what to expect, how and why things are done will add to your awareness, usually make you feel more prepared and ultimately more confident. However, learning and gaining knowledge can sometimes make us feel less confident about our ability to perform roles and tasks. At that time, what we will do? We will simply combine our updated knowledge and our past experience and will work on it. By doing something we have learned a lot about, we put theory to practice, which develops confidence and add to the learning and comprehension. Let's take example once again. એક એક્ઝામ્પલ છે ઇન્ટરવ્યૂનો, હું એને આગળ કન્ટિન્યુ કરીશ. તમે એક અજાણી જગ્યા ઉપર જઈ રહ્યા છો,
ઓબ્વિયસલી યુ વિલ ફીલ નર્વસ. અજાણ્યા લોકોની વચ્ચે તમે ઇન્ટરવ્યૂ આપશો, યુ વિલ ફીલ નર્વસ. સો ડુ વન થિંગ, તમે જે કંપનીમાં ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ઇન્ટરવ્યૂ આપવા માંગી રહ્યા છો, સર્ચ અબાઉટ દેટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એન્ડ કંપની. નો એ કંપની ક્યારે ઓપન થઈ છે, એનું વર્ક પ્રોગ્રેસ કેવું છે, કામ કરવાની રીત કેવી છે, રાઈટ. ઇન્ટરવ્યૂ તમારું કોણ લેવાનું હોય, જો તમને એ ખ્યાલ હોય તો થોડું એના માટે તમે નોલેજ અપડેટ કરો. ઓબ્વિયસલી તમે તમારા તરફથી જો એ પ્લેસને ઓળખી ગયા હશો, વ્યક્તિઓને ઓળખી ગયા હશો, તો તમને ઓટોમેટિકલી થોડું કોન્ફિડન્ટ ફીલ થશે. ધીસ ઇઝ ધ વે, રાઈટ. એન્ડ આફ્ટર દેટ જો વર્ક પ્લેસ પર આફ્ટર ધ ઇન્ટરવ્યૂ તમે અપોઇન્ટ થઈ જાઓ છો, તો વર્ક પ્લેસ પર ઇટ ઇઝ નાઉ ધ નોર્મલ થિંગ. તમને બેઝિક ટ્રેનિંગ્સ આપવામાં આવે છે કે તમે ન્યૂ સિસ્ટમથી કેવી રીતે કોન્ફિડન્ટ થઈ જાઓ, કમ્ફર્ટેબલ થઈ જાઓ, એની જોડે કેવી રીતે વર્ક કરી શકો, રાઈટ. લેટ્સ મૂવ ટુ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. પોઝિટિવ થોટ્સ. યસ, it is a very powerful way of improving self-confidence. If you believe that you can achieve something, then you are likely to work on it. However, if you don't believe that you can accomplish a task, then you are more likely to approach it half-heartedly and it will result in failure. Simply આના માટે ટ્રીક એક જ છે. Convince yourself that you can do something with right help, support, preparedness and knowledge. The basic rules of positive thinking are to highlight your strength, successes, and learn from your weaknesses and mistakes. This is a lot easier than it sounds. We often dwell on things that we are not happy from our past. આપણે આપણા માઇન્ડને એ વસ્તુમાં થકાવી દઈએ છીએ દેટ આપણા પાસ્ટ ફેલિયરને રેગ્યુલરલી આપણે આપણા માઇન્ડમાં સર્ક્યુલેટ કરતા હોય, ઇટ કેન બીકમ અ બિગર ઇશ્યુ ફોર અસ, રાઈટ. અને આવા જ નેગેટિવ થોટ્સ જે છે એ આપણા કોન્ફિડન્સ માટે ડેમેજિંગ સાબિત થાય છે. આપણી એબિલિટી, જે કોઈ બી ગોલ અચીવ કરવો હોય, એ આપણી એબિલિટીને બી ડેમેજ કરી શકે છે. નાઉ લેટ્સ સી how we can reconsider this thinking process on ourselves. We will do some few steps. So first step તમારો શું રહેશે? Know your strength and weaknesses. તમે એક પ્રોપર લિસ્ટ બનાવો સ્ટ્રેન્થ અને વીકનેસીસની. સી કે સ્ટ્રેન્થ પર તમારી કઈ લિસ્ટ છે, કયા પોઈન્ટ્સ છે, એને તમે વધારે અપડેટ કેવી રીતે કરી શકો, એના ઉપર પ્રેક્ટિસ જારી રાખો, રાઈટ. એન્ડ તમારા વીકનેસીસ પોઈન્ટ્સ છે, એને તમે કેવી રીતે સ્ટ્રેન્થમાં કન્વર્ટ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે, વી ઓલ મેક મિસ્ટેક્સ. આપણે બધા જ મિસ્ટેક્સ કરીએ છીએ. વી આર હ્યુમન, વી આર નોટ ગોડ્સ, રાઈટ. વી આર ટેન્ડ ટુ ડુ મિસ્ટેક્સ, બટ સમ ઓફ ધી પીપલ એવું ફીલ કરે કે એકવાર મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે, નાઉ વી કેનોટ ડુ ધીસ વર્ક, વી કેનોટ કન્ટિન્યુ ધ વર્ક. અને એ વર્ક એ લોકો સાઈડમાં મૂકી દે છે, ક્લોઝ ઇટ ડાઉન, એ લોકો બંધ કરી દે છે એ વર્કને. પ્લીઝ આવું ના કરો. મિસ્ટેક્સ ઇઝ ગુડ થિંગ. ટેક ઇટ ઇઝ ઇન અ ગુડ વે, બિકોઝ મિસ્ટેક્સ ક્યારે થશે? વેન યુ આર ટ્રાઇંગ સમથિંગ ન્યૂ. જ્યારે તમે કંઈક નવું કોશિશ કરી રહ્યા છો તમારા કામમાં કોઈ વર્ક કરવાની, ત્યારે જ તમારાથી મિસ્ટેક્સ થાય છે, રાઈટ. સો ટેક ધીસ મિસ્ટેક્સ એઝ લર્નિંગ. તમે તમારી મિસ્ટેક્સ પરથી લર્ન કરી શકો છો. Accept compliments and compliments yourself also. Yes. Compliments તમને મળી રહ્યા છે. Accept it with a good gesture. Thank you for your kind words and એવી રીતે, રાઈટ. અને પોતાને બી કોમ્પ્લિમેન્ટ તમે કરતા રહો, રાઈટ. અંદર જે આપણા માઇન્ડની કમેન્ટ્રી સતત ચાલતી હોય, તો આપણે પોતાને એક કોમ્પ્લિમેન્ટ આપતું રહેવું એ જરૂરી છે. યુઝ ક્રિટિસિઝમ એઝ લર્નિંગ એક્સપિરિયન્સ. આ તમારો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે. ક્રિટિસાઇઝ થશે તમારી લાઈફમાં. તમને ક્રિટિસાઇઝ કરવા માટે ઘણા હશે જે તમને માઇનસ પોઈન્ટ્સ બતાવશે. અમુક લોકો ઓફેન્ડેડ ફીલ કરે છે અને લાઉડ વોઇસ લઈને જવાબ આપવાની કોશિશ કરે છે. ડોન્ટ ટ્રાય ટુ ડૂ દેટ. લેટ ઇટ બી. યસ, તમને ક્રિટિસિઝમ જ્યારે થઈ રહ્યું છે તો ટેક ઇટ એઝ અ લર્નિંગ ઓલ્સો. એક લર્નિંગ એક્સપિરિયન્સ રીતે તમે એને વર્ક કરી શકો છો. So in short, you have to stay generally cheerful. You have to be positive. તમારા લાઈફને એક પોઝિટિવ આઉટલુકથી જુઓ. મિસ્ટેક્સ થાય છે, કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ કોઈ નથી આપી રહ્યું, ક્રિટિસિઝમ વધારે થઈ રહ્યું છે,
take this all in a positive way. There is very fine quote અહીંયા તમને ડિસ્પ્લે કરવામાં આવ્યું છે. હેલન કેલર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે આ quote. Optimism is the faith that leads to achievement. હકારાત્મક તમને અચીવમેન્ટ તરફ લઈ જાય છે. Nothing can be done without hope and confidence. કોઈ બી વસ્તુ તમે હોપ કે કોન્ફિડન્સ વગર કરી નહીં શકો. Let's move to the story જ્યાં તમને ખ્યાલ આવશે કે એક પોઝિટિવ થિંકિંગ કેવી રીતે વર્ક કરે છે. પોઝિટિવ એક્સપેક્ટેશન્સ attracts positive result. Several years ago, San Francisco Bay Area માં એક સ્કૂલ હતી. એના પ્રિન્સિપલે એક એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો. One day, he called 3 teachers and said, because you 3 teachers are the finest in the system and you have the greatest expertise. So we are going to give you 90 selected high IQ students and we will let you handle those students this year. એમને કહેવામાં આવ્યું કે તમે 3 બેસ્ટ ટીચર્સ ગણાયા છો, સ્કૂલના ફાઇનેસ્ટ ટીચર્સ ગણાયા છો અને એ પ્રમાણે તમને 90 હાઈ આઈક્યુ સિલેક્ટેડ સ્ટુડન્ટ્સ આપવામાં આવી રહ્યા છે. આ વર્ષ દરમિયાન તમારે એમના ઉપર જ ધ્યાન આપવાનું છે, એમના રિઝલ્ટ પર ધ્યાન આપવાનું છે અને કેટલું ભણી શકે છે. આ વાત સાંભળીને ટીચર્સને આઈડિયા ઘણો સારો લાગ્યો. ટીચર્સે સ્ટુડન્ટ્સની જોડે અને એમના પેરેન્ટ્સની જોડે આ આઈડિયા જે છે શેર કર્યો. They all felt like it was a great idea, right? એ લોકોએ એ સ્કૂલ યર સ્પેશિયલી એન્જોય કર્યું. એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર ઓલ્સો સ્કૂલ્સના સ્ટુડન્ટ્સે બાકીના બીજા બધા સ્ટુડન્ટ્સથી 20 to 30% વધારે માર્ક્સ મેળવ્યા, રાઈટ? સો અગેન એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર પ્રિન્સિપલે ફરી ટીચર્સને બોલાવ્યા અને ત્યારે કીધું કે આઈ હેવ ટુ મેક અ કન્ફેશન ઇન ફ્રન્ટ ઓફ યુ. મારે એક વાત કરવી છે કે મેં તમને કોઈ 90 હાઈ આઈક્યુ સિલેક્ટેડ સ્ટુડન્ટ્સ નહોતા આપ્યા. મેં સ્ટુડન્ટ્સને રેન્ડમલી સિલેક્ટ કર્યા હતા, રાઈટ? એમાંથી કોઈ હોશિયાર બી હોઈ શકે, કોઈ એવરેજ હોઈ શકે અને કોઈ બિલકુલ લોઅર લેવલ પર હોઈ શકે. મેં કોઈના સ્કોર્સ નહોતા જોયા, કોઈના માર્કશીટ્સ નથી જોઈ. આઈ હેવ સિલેક્ટેડ ધેમ રેન્ડમલી એન્ડ ગેવ ઇટ ટુ યુ. સો ટીચર્સ થોટ કે આ કેવી રીતે શક્ય બન્યું એન્ડ દે નેચરલી થોટ કે એમનો જે એક્સેપ્શનલ ટીચિંગ સ્કિલ્સ છે એના લીધે આટલું ગ્રેટ પ્રોગ્રેસ થયો છે સ્ટુડન્ટ્સમાં. અગેન પ્રિન્સિપલે કીધું કે મારે હજી એક કન્ફેશન કરવું છે. યુ આર નોટ ધ બ્રાઇટેસ્ટ ટીચર્સ ઓફ ઓલ. તમે કોઈ બધા ટીચર્સમાંથી બ્રાઇટેસ્ટ છો એવું કશું નથી. મેં રેન્ડમલી ડ્રો કર્યા હતા તમારા નામ અને એ નામમાંથી 3 નામ તમારા નીકળ્યા અને તમને બોલાવ્યા હતા. સો ધીસ ઇઝ ધ થિંગ. સો દે થોટ કે આ રિઝલ્ટ કેવી રીતે આવ્યું, હાઉ ડીડ ધીસ હેપન, રાઈટ? સ્ટુડન્ટ્સ અને ટીચર્સનું પરફોર્મન્સ, એવા સ્ટુડન્ટ્સ અને ટીચર્સ જે રેન્ડમલી સિલેક્ટ કર્યા હતા એમનું પરફોર્મન્સ એન્ટાયર યર આવું સરસ રીતે કેવી રીતે આવ્યું. સો ધ સિમ્પલ આન્સર ઇઝ પોઝિટિવ એક્સપેક્ટેશન, પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ. ફ્રોમ ધ વેરી સ્ટાર્ટિંગ પ્રિન્સિપલે એક પોઝિટિવિટીથી જ વાત કરી દેટ યુ ઓલ આર ગુડ, યુ કેન ડૂ ઇટ, રાઈટ? એમનામાં એક બિલીફ મૂકી, રાઈટ, કે તમે લોકો ઓલરેડી ગુડ છો, નાવ યુ હેવ ટુ ડૂ ઇટ ઇન અ બેટર વે. સો યસ, પોઝિટિવ એક્સપેક્ટેશન્સ પહેલેથી રાખ્યા એટલે પોઝિટિવ રિઝલ્ટ મળ્યા. એક સરસ કોટ અહીંયા ડિસ્પ્લે કર્યો છે. વન્સ યુ રિપ્લેસ નેગેટિવ થોટ્સ વિથ પોઝિટિવ વન, યુ વિલ સ્ટાર્ટ હેવિંગ પોઝિટિવ રિઝલ્ટ્સ, રાઈટ? તમે નેગેટિવ થોટ્સને પોઝિટિવથી જેવા રિપ્લેસ કરશો, કાં તો સ્ટાર્ટિંગથી પોઝિટિવ જ વાત કરશો, ઓબ્વિયસલી તમને પોઝિટિવ રિઝલ્ટ મળશે. લેટ્સ મૂવ ટુ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. 4th, યસ, ટોકિંગ ટુ અધર્સ. ફાઇન્ડ યોર સેલ્ફ અ રોલ મોડલ. તમારા માટે એક રોલ મોડલ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લો. ઇટ કેન બી એનીવન whom you see regularly. It can be your work colleague, your family member or a friend. Somebody with a lot of self-confidence. તમે એમને ઓબ્ઝર્વ કરો, એમને નોટિસ કરો that how they are behaving, how do they move, how do they speak, how do they say and when,
How do they behave when they face some kind of problem or mistakes? How do they interact with others, or how others react to them? Even you may talk to them, right? Learn more about how they think, what makes them feel confident. Speaking to and being around such confident people will usually help you to feel more confident. Learn from others who are successful in fulfilling the task and goals that you wish to achieve. Let them rub off their self-confidence on you. So as you become more confident, then offer others help and advise them too. જ્યારે આપણે કોકનાથી કોન્ફિડન્સ થવાનું શીખી રહ્યા છીએ, then it become our moral duty કે જ્યારે આપણે કોન્ફિડન્સ લેવલ પર આવી જઈએ તો we may offer help and advice to others, become a role model for them who are less confident in front of you. Let's move to the next point. Fifth, experience. Obviously, experience work કરે છે. જેમ તમારું કામ સક્સેસફુલી થતું જશે, રાઈટ, કમ્પ્લીટ થતું જશે, એમ તમારો કોન્ફિડન્સ જે છે એ ઓટોમેટિકલી ઇન્ક્રીઝ થતો જશે. Let's take a simple example over here about driving a car. એક એવા બે વ્યક્તિના એક્ઝામ્પલ લઈએ જેમને હજી એક લર્નર હોય ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે, એન્ડ નેક્સ્ટ એક એવું વ્યક્તિ જેને 10 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ હોઈ શકે છે, રાઈટ. સો જ્યારે એક લર્નર હજી કાર શીખી રહ્યું હોય ચલાવતા, સો ઓબ્વિયસલી એના મનમાં એક નર્વસનેસ હશે, એને પ્રિપેર્ડ રહેવું પડશે કે કયા પેડલ ઉપર ક્યારે પગ મૂકવો છે, થર્ડ ગિયર પર કેવી રીતે લઈ જવું, ટ્રાફિકવાળા રોડ પર કે હાઈવેઝ પર કઈ સ્પીડ પર એક કારને મૂકવું, રાઈટ. બટ કમ્પેર ટુ દેટ જે એક્સપિરિયન્સ્ડ ડ્રાઈવર હશે એને આ બધું જ વિચારવાની કોઈ જરૂર નથી. એનું કામ જે છે એ ઓટોમેટિકલી થશે. ઓટોમેટિકલી એના પગ જે છે પેડલ પર રખાઈ જશે, રાઈટ. ઓટોમેટિકલી એમની ગેર જે છે એ થર્ડ ફોર્થ પર આવી જશે. ટ્રાફિકવાળા રોડ પર કે હાઈવે પર કઈ સ્પીડ પર મૂકવું એના માટે એમને પહેલેથી વિચારવું નહીં પડે. સો યસ, એક્સપિરિયન્સ કામ આવે છે. હા, gaining experience and taking the first step can, however, be very difficult. Often the thought of starting something new is worse than actually doing it. This is where preparation, learning, planning, thinking positive, આ બધા પોઈન્ટ્સ જે આપણે પ્રિવિયસલી લઈ લીધા આની પહેલાં, એ અહીંયા કામ આવશે તમને. So whatever you do, aim to become good as you can. The better you are at doing something, the more confident you will become. Let's move to the next point. Be assertive. कोई बात पर मक्कम रहो means take your own stand by expressing your thoughts, feelings, beliefs in direct, honest and appropriate ways. Being assertive means standing up for what you believe and sticking to your right principle. There are some tips આપ્યા છે તમને અહીંયા to how to be assertive. First છે be clear. તમારા thoughts અને ideas જોડે બિલકુલ clear રહો. Be honest. તમે honesty વાપરો, આ તમારા strengthમાં addition કરશે. And be fair. Don't be prejudiced. Don't feel biased for anything or anyone else. આ બી તમારા strengthમાં addition કહેવાશે. Let's move to the next point. Seventh, keep calm. Yes, calmness is the very most important term over here. આપણે already first point પર જોઈ ચૂક્યા છે કે જો આપણે pre-prepared હશું તો calmness કેટલી આપણને helpful રહી શકે છે. Usually there is a correlation between this confidence and calmness. If you feel confident about a task, then you will likely feel calm about it. When you feel less confident, you are more likely to be stressed or nervous. Trying to remain calm even when you are under stress and pressure will tend to make you feel more confident.
So to do this, it is very much useful to learn at least one relaxation technique. આપણે at least એક relaxation technique જે છે એ શીખવાની કોશિશ કરીશું, right? Obviously આવા relaxation techniques તમને actually કોઈ teach ના કરી શકે, because it is up to us. એ આપણા ઉપર ડિપેન્ડ છે કે આપણે એવા કયા વર્કથી કે કઈ એક્સરસાઇઝથી પોતે કામ ફીલ કરીશું, right? પોતે રિલેક્સ ફીલ કરીશું. સો ધો આઈ હેવ ગિવન ફ્યુ એક્ઝામ્પલ લાઇક બ્રીધિંગ એક્સરસાઇઝ, taking breath in and out, then listening to light music, right? And eating chocolate. It may sound something different, but it has been proved that dark chocolates are like eating dark chocolates is stress-free thing. તમે જ્યારે નર્વસ ફીલ કરતા હોય, લેટ નાઇટ વર્ક કરી રહ્યા હોય and you are feeling dizzy, you will eat dark chocolate and you will feel relaxed. Yes. Let's move to the next point. 8th one. Avoid arrogance. Arrogance is a kind of harmful thing. As your confidence grows and you become successful, avoid feelings or acting superior to others. આપણે superior feel કરવાનું avoid કરીશું. Why? Because nobody is perfect. There is always more that you can learn. Learn is like no ending process. Celebrate your strength and successes. Recognize your weaknesses and failure. Give other credit to their work. Use compliments. Praise them sincerely. Be courteous and polite. Show an interest in what others are doing, talking. Ask them questions, get involved, try to admit your mistakes, and yes, at the end, be prepared to laugh at yourself if you are admitting your mistakes. 9th point, practice your skills. It is the important thing. આપણે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ લેવલ ઉપર આવી ગયા હોય અને આપણી જે સ્કિલ્સ છે એના ઉપર પ્રેક્ટિસ કરવાનું આપણે જો બંધ કરી દઈએ તો ધીરે ધીરે ઓબ્વિયસલી આપણો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ ગાયબ થતો જશે. ટુ મેન્ટેન દેટ વી હેવ ટુ પ્રેક્ટિસ ઓન અવર સ્કિલ્સ. સો એના માટે આઈ વિલ સે દેટ એક કોન્ફિડન્સ ટાર્ગેટ સેટ કરી લેવું જરૂરી છે. એવા કોન્ફિડન્ટ ટાર્ગેટ્સ જે તમારા કમ્ફર્ટ ઝોનથી બહાર હોય, રાઈટ? જે તમે પોટેન્શિયલી એક જે કામમાં તમે નર્વસ ફીલ કરતા હો અને કામ તમે મૂકી દીધું હોય અધરું, રાઈટ? એવા કોન્ફિડન્સ ટાર્ગેટ તમે સેટ કરો. લેટ્સ સી કયા ટાર્ગેટ્સ તમે સેટ કરી શકો છો. સ્ટાર્ટ અ ટાસ્ક ઓર પ્રોજેક્ટ દેટ યુ હેવ બીન પુટિંગ ઓફ ફોર અ લોંગ ટાઈમ. ઘણા સમયથી તમે એવા કામ જે સાઈડમાં મૂકી દીધા હોય કારણ કે યુ આર ફિલિંગ દેટ ધીસ વિલ નોટ બી ડન, આ વર્ક નહીં થાય, ઇટ વિલ બી અ ફેલિયર, બહુ ઓકવર્ડ રિઝલ્ટ એમાં આવશે. લેટ ઇટ બી, થવા દો એવું, બટ એ કામને તમે પૂરું કરો ગમે તે રીતે. મેક અ કોમ્પ્લિમેન્ટ ઇન અ રેસ્ટોરન્ટ ઇફ દેર ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ વિથ યોર ઓર્ડર. જનરલી અહીંયા એક રેસ્ટોરન્ટનો તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે, બટ કોઈ બી જગ્યાએ ઇફ યુ આર સ્ટેન્ડિંગ ઇન અ ગ્રુપ, કોઈની સામે તમે ઊભા છો, કોઈ પબ્લિક મિટિંગમાં છો, એન્ડ ઇફ સમથિંગ રોંગ ઇઝ ગોઈંગ ઓન, ટ્રાય ટુ પુટ અપ યોર ઓપિનિયન. તમારો ઓપિનિયન આગળ મૂકવાની કોશિશ કરો. સ્ટેન્ડ અપ એન્ડ આસ્ક ક્વેશ્ચન્સ એટ અ પબ્લિક મિટિંગ્સ ઓર ઇન અ ગ્રુપ. પબ્લિક મિટિંગ્સ પર કે ગ્રુપ ડિસ્કશન્સ પર ક્વેશ્ચન્સ પૂછવાની કોશિશ કરો. ઇનિશિએટ કરો આગળથી કે તમે પ્રેઝન્ટેશન્સ અને સ્પીચ આપશો. તમે કોઈ નવી વ્યક્તિની સામે ઊભા છો તો તમારું કોઈ ઇન્ટ્રોડક્શન આપે એની જગ્યાએ ટેક યોર ઓન ચાન્સ ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ યોર સેલ્ફ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ દેટ ન્યૂ પર્સન. કોઈ ગ્રુપ કે ક્લાસ જોઈન કરો. આજકાલ એવા ઘણા ઓનલાઈન ગ્રુપ્સ આવી રહ્યા છે જે એન્કરેજ કરે છે ગ્રુપ ડિસ્કશન્સ કરવા માટે, જે એન્કરેજ કરે છે કે જ્યાં તમે પોતાના પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ એક્સપ્રેસ કરી શકો, પર્સનલ ઇન્સિડન્ટ પર તમે વાત કરી શકો, હાઉ યુ આર ફિલિંગ ટુડે એના ઉપર તમે વાત કરી શકો. સો આવા ગ્રુપ કે ક્લાસ તમે જોઈન કરી શકો છો. એન્ડ એટ ધ લાસ્ટ પોઈન્ટ, ટેક અ સોલો ટ્રીપ ઓન અનફેમિલિયર પ્લેસ. એક એવી પ્લેસ જે તમે કોઈ દિવસ ગયા નથી, એવી પ્લેસ માટે એક સોલો ટ્રીપ લો. વાય? બિકોઝ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટમાં, હોટલ્સમાં, રેસ્ટોરન્ટમાં તમારે
જાતે ડીલ કરવું પડશે. સો ધીસ ડીલિંગ પ્રેક્ટિસ ઓલ્સો વિલ ગેઇન યોર કોન્ફિડન્સ. તમને તમારો કોન્ફિડન્સ ગેઇન કરવામાં બિલકુલ હેલ્પ કરશે. લાસ્ટ પોઈન્ટ, સેલ્ફ ટોક, ધ મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. જે આપણે પોઝિટિવ થોટમાં વાત કરી કે નેગેટિવિટી પાસ્ટ ઇશ્યુઝથી કે પાસ્ટ ફેલિયર્સથી એક નેગેટિવ કોમેન્ટ્રી આપણા માઇન્ડમાં ચાલતી રહેતી હોય છે એન્ડ ઇટ બીકમ અ ગ્રેટર ઇશ્યુઝ જો એ લગાતાર ચાલતી રહે તો. સો વોટ યુ વિલ ડુ, યુ હેવ ટુ થિંક અબાઉટ ઇટ કે એવા કેવા શબ્દો કે કેવા સેન્ટેન્સીસ તમને એફેક્ટ કરી શકે છે જ્યારે તમે તમારી જોડે વાત કરો. રાઈટ, ટ્રીટ યોર સેલ્ફ લાઈક you are your best friend. Cheer yourself on it. On this, I will give you a best exercise, which I take it as Miss Feb's mirror exercise. જો મારા સ્ટુડન્ટ્સ સાંભળી રહ્યા હશે તો એ લોકોને ખ્યાલ છે જ્યારે ઇટ ઇઝ અબાઉટ નર્વસનેસની વાત થતી હોય કે સ્ટ્રેસની વાત થતી હોય, રાઈટ. તો હાઉ ટુ બી સ્ટ્રેસ ફ્રી, હાઉ ટુ બી નર્વસ ફ્રી, તો તમે શું કરી શકો છો. એક્ઝામ્પલ લઈએ, ઇમેજિન કરીએ કે કાલે તમારો ઇન્ટરવ્યૂ છે એન્ડ યુ આર ફિલિંગ વેરી નર્વસ ફોર દેટ. સો વોટ યુ વિલ ડુ, કાલે સવારે ઉઠીને તમે નહીં ધોઈને તૈયાર થશો તો ઘરેથી નીકળતા પહેલાં એકવાર મિરરની સામે જઈને જસ્ટ ક્લોઝ યોર આઈઝ, ટેક અ ડીપ બ્રીથ, એક બિલકુલ ડીપ બ્રીથ લો, ઓપન યોર આઈઝ, give a smile, એક ફાઇન સ્માઇલ પોતાને આપો એન્ડ 3 સેન્ટેન્સ, 3 બેસ્ટ સેન્ટેન્સ પોતાના માટે રેડી કરો જે તમને બૂસ્ટઅપ કરી શકે. ઇફ આઈ ટેક માય સેલ્ફ તો હું પોતાના માટે 3 સેન્ટેન્સ એવા લઈશ કે આઈ એમ ધ બેસ્ટ, આઈ કેન ડૂ ઇટ, એવરીથિંગ વિલ બી ફાઇન. સો હું પોતાને કહીશ મિરરની સામે, જેમ કે હું મિરર વ્યૂને કહી રહી હોઉં, યુ આર ધ બેસ્ટ, you can do it, everything will be fine. આ 3 સેન્ટેન્સીસ હું હજી 2 વાર રિપીટ કરીશ. હા, સ્માઇલ આપવાનું બંધ નહીં કરું. સ્માઇલ આપતા જ હું આ 3 સેન્ટેન્સીસ રિપીટ કરીશ. રાઈટ, ટ્રાય કરજો આ એક્સરસાઇઝ પર. ઓબ્વિયસલી તમને એક પોઝિટિવ વાઇબ રહેશે, તમે એક સારું ફીલ કરશો પોતાના માટે. તમારો ઇનર વોઇસ બી કહેશે કે યસ, હવે હું સારું એવું ફીલ કરી રહ્યો છું કે કરી રહી છું. રાઈટ, સો લેટ્સ મૂવ ટુ ધ નેક્સ્ટ ટોપિક. નાઉ હાઉ ધીસ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ works on leadership. So what is leadership? Let's understand this. It is a kind of ability every individual or group of individual influence and guide followers or other members of the organization. It involves making difficult decisions, creating and articulating a clear vision, establishing achievable goals, providing followers with the knowledge and tools necessary to achieve those goals. Leaders are found and required in most aspects of society, from business to politics to region to community-based organization. An effective leader possesses the following characteristics: self-confidence, strong communication and management skills, creative and innovative thinking, perseverance in the face of failure, willing to take any risk, openness to change, and level-headedness and reactiveness in times of crisis. એક બહુ જ સરસ સ્ટોરી અહીંયા તમને કહેવામાં આવી રહી છે. How to become a successful leader, to understand what is leadership. Once એક મેનેજરે પોતાના એક એમ્પ્લોયને બોલાવીને કીધું કે if you want a new position, you have to learn a leadership skills. You have to improve your leadership skills. અને આ તમારે જાતે જ કરવાનું છે. Right? So that employee decided to visit many business schools. એમને ડિસાઇડ કર્યું કે હું ટ્રેનિંગ એટેન્ડ કરું, પ્રોફેશનલ ગ્રુપ્સ ડિસ્કશનમાં ઇન્વોલ્વ થઉં, જસ્ટ ટુ નો હાઉ ટુ બીકમ અ સક્સેસફુલ લીડર. બટ એમને ક્યાંયથી બી એક સેટિસ્ફેક્ટરી આન્સર રિસીવ ના થયો. સો હી ડિસાઇડ
કે હું એક સેન્ટને મળું જે બિલકુલ એમના વિલેજથી નજીક રહેતા હતા. એ સેન્ટ પાસે ગયા અને એમને પૂછ્યું how to become a successful leader. So Saint, before giving or sharing any tips, એમણે એક જસ્ટ નાની રિક્વેસ્ટ કરી કે you must find one of your true follower and bring him to me. તમે એક ટ્રુ ફોલોવરને ફાઇન્ડ આઉટ કરો અને મારી પાસે એમને લેતા આવો, પછી હું તમારી જોડે આગળ વાત કરીશ. મેનેજર ફરી ઓફિસ તરફ ગયા. એમને પોતાના કલીગ્સને પૂછ્યું બી ખરી કે ઇફ એનીબડી ઇઝ રેડી ટુ ગો વિથ હિમ ઓર હેલ્પ હિમ, બટ કોઈએ રેડી ના થયા. ડિસઅપોઇન્ટેડલી ઓફિસથી લેફ્ટ થયા, ઘર તરફ ગયા. હી વોઝ ફીલિંગ વેરી કન્ફ્યુઝ એઝ ટુ હાઉ ટુ ફાઇન્ડ ધ ફોલોવર who can go with him as his true follower. એમને ઘણા બધા સિલી આઈડિયાઝ જોયા અને આવી ને આવી રીતે એક આખું વર્ષ એમાં ને એમાં જતું રહ્યું. હી થોટ કે આવું જો થયું તો મને કોઈ દિવસ ખ્યાલ નહીં આવે કે એક સક્સેસફુલ લીડર કોને કહેવાય છે. સો એટ ધ લાસ્ટ મેનેજર ડિસાઇડ ટુ વિઝિટ ધ સેન્ટ વિથ હિઝ ડોટર. એમની ડોટરને લઈને સેન્ટ પાસે ગયા. સેન્ટે સ્માઇલ કરતા ડોટરની તરફ જોતા જોતા મેનેજરને પૂછ્યું વાય ડીડ યુ બ્રિંગ યોર ડોટર હિયર? તમે તમારી ડોટરને કેમ અહીંયા લાવ્યા છો? હી આન્સર્ડ વેલ આઈ એમ એટ હોમ, શી ઓલવેઝ ફોલોઝ મી. ઇફ આઈ ગો ટુ ધ કિચન શી ગોઝ એઝ વેલ. વેરેવર આઈ ગો શી ઇઝ ઓલવેઝ વિલિંગ ટુ ગો. સો એકોર્ડિંગ ટુ મી મને લાગે છે કે એ મારી ટ્રુ ફોલોવર છે. સેન્ટે ફરી પૂછ્યું વાય ડઝ શી ફોલોઝ યુ એવરીવેર યુ ગો? એ તમને કેમ ફોલો કરે છે? એમણે એક ગેપ લીધો મેનેજરે અને વિચારતા વિચારતા કહ્યું શી ફોલોઝ મી બિકોઝ શી લવ્સ મી. અગેન સેન્ટે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો વાય ડઝ શી લવ્સ યુ? આફ્ટર થિંકિંગ ફોર અ ફ્યુ મિનિટ મેનેજરે જવાબ આપ્યો બિકોઝ આઈ લવ હર એન્ડ શી હેઝ ટ્રસ્ટ ઇન મી. એમણે જવાબ આપ્યો કે હું એને લવ કરું છું અને એને બી મારા ઉપર ટ્રસ્ટ છે. સો આ આન્સર મળ્યા પછી સેન્ટે કીધું દેટ નાઉ યુ હેવ લર્ન્ડ યોર લેસન ટુ બીકમ અ સક્સેસફુલ લીડર. યુ કેન ગો નાવ એન્ડ અચીવ યોર ગોલ. રાઈટ? સિમ્પલ છે કે જ્યારે એક લીડરને સક્સેસફુલ થવું હોય એને એ જ પ્રેમ દર્શાવવો પડશે પોતાના ટીમ મેમ્બર્સ માટે, એ જ ટ્રસ્ટ એમને ટીમ મેમ્બર્સ પર મૂકવું પડશે. રાઈટ? તો એને રિટર્નમાં એટલો જ અમાઉન્ટ ઓફ લવ એન્ડ ટ્રસ્ટ સામેથી મળશે. લેટ્સ સી સમ પોઈન્ટ્સ how this self-confidence is very much important for a leader. It is a basic ingredient which leadership will grow and one should concentrate on it. A leader is someone who is expected to deliberate accurately and make decisions appropriately, for which having self-confidence is very important. Having self-confidence in yourself will be able to make spontaneous decisions without doubting yourself and without being afraid to commit conclusions. It allows one to conduct meetings with sufficient influence and power, accept bluntness, commence communication. The greater employees identify the force of will, the more faith they will have in the company and its mission. Some of the points below would help in comprehending the reason why you need to be self-confident as a leader. Let's see those points. First point is vision and courage. Self-confident leaders have a vision as to where they want to go and reach accomplishments. They have a clear idea and accordingly strategize plan for the team. The leader becomes courageous with the help of self-confidence, which helps him face all kinds of situations. One should be courageous as he has to direct a team to a destination where they can find a fruitful result. Without courage, he will not be able to take the decisions, have trust, or take any actions. Second point, communication. A self-confident leader chooses his words carefully.
his sentence direct self-motivation and influence the team members. His intention will always remain positive. He will effectively communicate through gestures like a wide and reassuring smile. Even in times of emergency, he will not show any sign of panic in his voice and he will communicate effectively. Self-assured, kind of self-trust પોતાના ઉપર હોવો. Self-confidence will make a leader have a sufficient trust and belief in his capabilities and actions. He will never feel insecure at any level. He believes in the fact that his efficiency and skills as a leader will lead the team properly. The leader hardly gets affected by the comments or the critics as he very well knows how effectively he can work. Significance of others, मतलब બીજા લોકોને બી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફીલ કરાવવું જરૂરી છે. એ લીડરનું એક ફોરમોસ્ટ એમની એક મોરલ ડ્યુટી છે, right? A self-confident leader makes others around feel significant. He will let the team be responsible for themselves, feel credible. A confident and good leader will understand the importance of his team and will consider it towards them. Under such leaders, the team develops and outshines. They will feel important for each work they will complete. Next point, fifth, satisfaction. Confidence makes the leader happy about him leading other people and handling risk regularly. They feel positive, self-motivated. They accept any task coming their way with a go-getting attitude. It proves inspiring and influential to others. The team will please and value the satisfied and happy leader. Sixth, strong relation. A self-confident leader can build strong and long-lasting relationships with team members and associates. They enter into productive and constructive relations. A confident leader is considerate and handles conflicts appropriately. Thus, such confident leaders feel good and always try to make a positive work environment. Next point, ambitious. Self-confident leaders are ambitious and self-motivated. They regularly set goals and try to accomplish them successfully. They believe in hard work, valuing each task. This makes a significant difference among the company's public and inspire each to be determined toward company's goals. Calmness. Already આ point પર આપણે self confidence માં ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. Being calm is very important thing, right? So a confident leader is always calm in times of difficulty. He will understand the importance of calmness, as being frustrated or trouble will never bear any fruits. Tackling a situation gone disoriented cannot be handled with anxiety. When leaders are confident about their ability to overcome any obstacles, they will remain calm. It will help in taking proper evaluation, comprehending without feeling frightened, and reaching a judgment as quickly as possible. Next point, ninth, acknowledge feedback. A confident leader will always acknowledge and consent to the feedback he receives. He also put their thoughts into functioning. Because of this attribute, people often tend to come to them with feedback. They equally feel responsible for the leader and provide ideas of improvements. Such leaders are then appreciatively assisted by the team for him to develop and progress. 10th, identify success. The confident leader can able to identify opportunities where he can establish good outcomes with his team. He also be able to take compliments with humble gestures. A
confident leader will always remember that it is his job to bring company's success and will not let arrogance or overconfidence hinder his career. He will also equally recognize the success of other associates, and he will become good at picking the best opportunity. 11th, intellectual. Confident leader will have a strong sense of his primary values as what to do, what is correct and what is wrong. Even though he is open to taking feedbacks, he evaluates, confidently builds his own opinion towards it, and accordingly choose the course of operation. He is consistent and the words and actions are always in alignment, so he is easily followed and obeyed by the team. A self-confident leader will cultivate a great sense of work ethic. 12th, embrace risk. A confident leader is always open to take risks that are planned and premeditated. A confident leader will not be afraid to take dangerous tasks where no one else has dared to go. He will have the ability to learn from his mistakes, so if he fails while taking such tasks, he will eventually become skilled at risk-taking. He will involve in situations where he can establish success and be recognizable, evaluating the company's overall outcome. Become active. Leadership keeps the work in the company active only if one is confident. Proper decision making helps in overcoming issues and troubles in a well-timed manner and not failing in any way. Self-confidence will help in reaching strong decisions spontaneously and will help in innovating and intensive efforts. It will keep one motivated and help in influencing others for greater productivity. Thus, self-confidence helps in being active and keeps companies' work flowing. Point 14. Correcting blunders. We are human. We are not gods. We make mistakes. But with the help of self-confidence, one will be able to accept where he went wrong and will be determined to correct it anyhow. With the help of your self-esteem, when you have been agreeing to the inaccurate decision you have made and seeking solution to put it right, the employees and others will be inspired by the way you confidently handle such errors. They will comply with your decision and will look upon you with the hope and faith. This helps in increasing the morality and success of the company. 15. Employing change. Confident leadership not only consists of decision-making ability, but also includes the application of those decisions and putting it into operations. A confident leader will always try some new ways to operate any operation. Creating a plan, executing, examining them is the capability of a self-confident leader. This will convince others that you have been taking appropriate steps for the betterment with distinct decision-making and foreseeing success. Instigating a change takes a lot of courage and improves self-confidence, as you should not be stumbling over the resolution you made at any cost. 16th, free flow communication. When a self-confident leader allows free flow communication, means they can able to listen to the contradictory opinions. The free flow of communication with discussion on opinions and ideas will help a leader knowing the thoughts of the team and what they feel. You will gain the confidence of people once you declare the free flow of communication. But yes, that doesn't mean that you allow some meaningful comments.
Create an environment where people can suggest ideas with sufficient facts and evidence and clear doubts without hesitation. You will be looked upon as a strong leader under whose good leadership skills and innovative ideas are nurtured. Let's have a story on how this free talk, free flow of communication works. Once a sales head found suddenly himself in the necessity of injecting enthusiasm into the discouraged and disorganized group of salesmen. એણે જોયું કે મારા સેલ્સમેન્સને કરેજની જરૂર છે, એન્કરેજની જરૂર છે, એમને ઓર્ગેનાઇઝ કરવાની જરૂર છે. સો હી કોલ એન અર્જન્ટ મીટિંગ અને મીટિંગનો એક ધ્યેય રાખ્યો કે સેલ્સમેન્સ, જે ગ્રુપ ઓફ સેલ્સમેન્સ છે એ લોકો બતાવશે કે એ એઝ અ લીડર પાસે શું એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા છે. એઝ દે ટોક બધી જ વાતો બ્લેકબોર્ડ પર એમના આઈડિયાઝ, એમના પોઈન્ટ્સ લખવામાં આવ્યા. એના પછી સેલ્સ હેડે કીધું કે ઓકે, આઈ વિલ ગીવ યુ ઓલ ધીસ ક્વોલિટીઝ યુ એક્સપેક્ટ ફ્રોમ મી. હું આ બધી જ ક્વોલિટીઝ તમને આપવા રેડી છું. નાઉ I want you all to tell me what I have to expect from you. હું માંગુ છું કે તમે લોકો મને જણાવો કે મારે તમારાથી શું એક્સપેક્ટ કરવું જોઈએ. They took a gap. થોડી વાર એ લોકોએ વિચાર્યું અને પછી વન બાય વન એ લોકો બોલવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. લોયાલિટી, ઓનેસ્ટી, ઇનિશિયેટિવ, ઓપ્ટિમિઝમ, હકારાત્મક રહેવું, ટીમવર્ક એન્ડ ડેડિકેશન. He said, okay, હું માંગુ છું કે આ બધું જ મને મળી જાય. I will not interfere in your any work for 2 months now. લીડરે કીધું કે હું કોઈ બી વર્કમાં ઇન્ટરફિયર નહીં કરું. મીટિંગ એન્ડ થઈ એક ન્યૂ કરેજની જોડે, એક ન્યૂ ઇન્સ્પિરેશન્સની સાથે. થોડાક દિવસમાં સમ ઓફ ધ સેલ્સમેન સ્ટાર્ટેડ ટુ વર્ક ફોર 14 or 15 hours a day without any order, કોઈ ઓર્ડર કર્યા વગર જ. ધ ટીમ ઓલ્સો સ્ટાર્ટેડ ટુ ડુ વીકલી મીટિંગ્સ. ટીમે જાતે જ એક વીકલી મીટિંગ્સ બી સ્ટાર્ટ કરી દીધી, સિમ્પલી ટુ શેર ડિફરન્ટ આઈડિયાઝ એન્ડ સ્કિલ્સ વિથ ઈચ અધર, જેથી કંપની એક પ્રોગ્રેસ અને બેસ્ટ આઉટકમ રિસીવ કરે. અને આ દરમિયાન સેલ્સ હેડનો કોઈ બી ઇન્ટરફિયરન્સ ક્યાંય બી નહોતો. After 2 months, the sales head received the report that the increase in sales is phenomenal. સેલ્સમાં જે ઇન્ક્રીઝ થયો છે એ બહુ જ સારો થયો છે. સો ફ્રી ટોક કોમ્યુનિકેશન ઇઝ ધ રિયલ વર્ક ઓફ લીડરશિપ. તમે જ્યારે એક ફ્રી ટોકનું એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કરો છો એઝ અ લીડર, રાઈટ, સો તમને એક રિઝલ્ટ બી સરસ રીતે મળશે. લેટ્સ મૂવ ટુ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. નો ટુ એરોગન્સ. યસ, આપણે ઓલરેડી એરોગન્સ કેવી રીતે અવોઇડ કરવું એના ઉપર જોઈ ચૂક્યા છીએ. A confident leader is well known for the fact that there is a thin line divides confidence from arrogance or being egoistic. He knows it is safe and healthy to be in the part of confidence and success. The team despises a leader who is arrogant and powerful, but a leader is pleased with who is considerate, who is confident, utilize power for the company and people's benefit. A confident leader is always careful not to let his team fall just due to his stupid acts of any arrogance. Next point and the last, genuine and trustworthy. When a leader is confident, he is able to practice transparency effectively. Most of the time, to gain the trust of the team, you must be genuine and honest with them. To be honest at work plays an important role. If you are not self-assured, you will meet the doubts which will rather cover your true self and make even your team insecure.
A trustworthy environment leading with increased confidence level will help you to be genuine and honest. So this were a few points જ્યાં આપણને ખ્યાલ આવ્યો કે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ એક લીડર માટે, લીડરશિપ માટે કેવી રીતે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Now let's move forward and let's understand some 5 best qualities of Ratan Tata sir. રતન ટાટા સર કોણ છે એના વિશે આપણે બિલકુલ ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી, બિકોઝ મેની ગ્રેટ બિઝનેસમેન જે સક્સેસફુલ બિઝનેસમેન છે એવા લોકો જેને હજી બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવું છે, મોસ્ટ ઓફ ધ પીપલ ઓલવેઝ ફોલો રતન ટાટા સર. સો દેર આર 5 બેસ્ટ ક્વોલિટી ઓફ રતન ટાટા સર. ફર્સ્ટ ઇઝ વિઝનરી. When he joined the group, it was barely doing any business outside India. એ barely કોઈ બી બિઝનેસ ઇન્ડિયાની આઉટસાઇડ કરી રહ્યા હતા. રતન ટાટા સરને આ વસ્તુ થોડી ખટકી, બિકોઝ હીઝ મેઇન ગોલ વોઝ ડુઈંગ વર્ક ગ્લોબલી, અને આ વાતથી ઘણાને બી અપોઝ હતો. બટ ધો હી મેન્ટેન દેટ ધ કંપની હેડ ટુ ગો ગ્લોબલી, એન્ડ ટુડે આપણે જોઈએ છીએ કે ટાટાનું હાફ ઓફ ધ રેવન્યુ જે છે એ આઉટ ઓફ કન્ટ્રીથી આવી રહ્યું છે. સો અંડર હિઝ લીડરશિપ ટાટા એક્વાયર્ડ બ્રાન્ડ્સ લાઇક ટેટલી, જાગુઆર, લેન્ડ રોવર, તાજ બોસ્ટન. એમનું નેક્સ્ટ બેસ્ટ ક્વોલિટી હતી હમ્બલનેસ, હ્યુમિલિટી. ઘણા બધા કાઉન્ટલેસ એક્ઝામ્પલ્સ છે એમની હ્યુમિલિટી પર. He started out working as a blue collar employee for the Tata Steel. He personally visited the family of the 80 employees who were affected because of the 26/11 attacks. આ એક એક્ઝામ્પલ છે એમના હમ્બલનેસનો. જ્યારે એ 26/11 એટેક્સ આપણે એ વિશે બધા જ જાણીએ છીએ, એમાં એ પર્સનલી 80 અફેક્ટેડ એમ્પ્લોઈઝના ફેમિલીને મળવા ગયા હતા. હી ઇઝ ધ પર્સન જેમને દરેક એમ્પ્લોયીના ફર્સ્ટ નેમ જે છે એ યાદ હોય છે. હી ઇઝ નેવર ડિસમિસિવ, રાઇટ? એન્ડ દેર આર મેની અધર એક્ઝામ્પલ્સ જ્યાં આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે એ કેવા એટેન્ટિવ છે, એન્ડ હી ઇઝ વેલ લવડ બાય ઓલ હુ નોઝ હિમ. એમની નેક્સ્ટ બેસ્ટ ક્વોલિટી છે ડિસિઝન મેકિંગ. હી લિસન ટુ એવરીવન. He takes advices from everyone, but at the end, decision હંમેશા એમનો જ રહે છે. There is a very famous quote of him that I don't believe in taking right decision. I take decision and then make them right. હું right decision લેવામાં બિલીવ નથી કરતો. હું decision પહેલાં લઈ લઉં છું અને પછી એને right કરવામાં લાગી જાઉં છું. સો અહીંયા એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ એમનો એક લઈશું. 1990sની વાત છે, વેન હી એનાઉન્સ્ડ હિઝ ડિસિઝન ટુ મેક અ પેસેન્જર કાર. ઘણું બધું એમને ક્રિટિસિઝમ રિસીવ કર્યું ત્યારે, રાઈટ? પીપલને ખ્યાલ જ ના આવ્યો કે એકચ્યુઅલી શું થઈ રહ્યું છે. ઓવર ધ કોર્સ ઓફ ફ્યુ યર્સ હી સિંગલ હેન્ડેડલી મોડર્નાઇઝ ધ કંપનીને મોડર્નાઇઝ કરવાનું બી એમણે ત્યારે કામ કર્યું. અને ત્યારે એમને રિયલાઇઝ થયું કે જ્યાં સુધી આ ડિસિઝન જે છે એ એના ઉપર વર્ક નહીં થઈ જાય, માય કંપની વિલ નેવર ફીલ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ. એમની નેક્સ્ટ બેસ્ટ ક્વોલિટી રહી છે ઇન્સ્પિરેશન. એ ઘણા બધાના ઇન્સ્પિરેશન છે અને એ ઘણાને ઇન્સ્પાયર બી કરે છે. According to him, one must inspire and motivate their employees to get the job done effectively and efficiently. Tata does well because its employees and management stick to its values. Ratan Tata sir has made sure that the huge manufacturer sticks to the Tata values, because the mission of this company is to improve the lives of the communities served globally. એમની લાસ્ટ ધ ફિફ્થ બેસ્ટ ક્વોલિટી છે ટેકિંગ રિસ્ક. ઇઝ અ વેલ નોન રિસ્ક ટેકર. એટલા ઘણા બધા એમના બિગ મૂવ્સ છે, એક્ઝામ્પલ્સ છે જ્યાં આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે હી ઓલવેઝ ટેક રિસ્ક. ટાટા નેનોની વાત કરીએ કાં તો ધ સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ સ્ટીલ મેકર ઇન યુરોપની વાત કરીએ, રાઈટ? ઘણી બધી જગ્યાએ એમને રિસ્ક લીધા છે.
નેનો ઉપર જો વાત કરીએ, એમનું એક સૌથી ફાઇનેસ્ટ પેટ પ્રોજેક્ટ હતું. ઘણી બધી કોન્ટ્રોવર્સી એમને જોઈ હતી ત્યારે. ફાર્મર્સે પ્રોટેસ્ટ કર્યું હતું. સિમ્પલી he had to shift his project from his company from West Bengal. એમને કંપની ત્યાંથી શિફ્ટ કરવી પડી ટુવર્ડ્સ ગુજરાત. ગુજરાતમાં એમની આ કંપની છે. And Tata's project was shifted to Gujarat and deliver its promise to the build cheapest car. At the end, જે એમને પ્રોમિસ કર્યું હતું કે I will build the cheapest car, he did it, right? So there are many other risk-taking examples. I have tried to mention it here. કોરસ ડીલ વિશે વાત કરીએ તો ત્યારે બી ઘણા લોકોએ કીધું, ગ્રુપે જાતે કીધું કે બેંક કરપ્સી આપણે ફેસ કરી શકીએ છીએ, બટ એ રોકાયા નહીં, રાઈટ. જેગવાર અને લેન્ડ રોવરવાળી ડીલ પર જો વાત કરીએ તો ત્યારે બી ઘણા ક્રિટિસિઝમ એમણે રિસીવ કર્યા હતા, બટ ધ એન્ડ બંને કંપનીઝ આર ડુઈંગ વેલ રાઇટ નાવ. સો આ અમુક બેસ્ટ 5 ક્વોલિટીઝ હતી રતન ટાટા સરની, જે મેં અહીંયા દર્શાવવાની કોશિશ કરી છે, જ્યાંથી તમને ખબર પડે કે એક બેસ્ટ લીડર કેવી રીતે બનવું, એક લીડરશિપ ક્વોલિટી કેવી રીતે ગેઇન કરવી, એક સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ કેવી રીતે ગેઇન કરવો, ડિસિઝન મેકિંગ કોને કહેવાય, રાઈટ. નાઉ વી વિલ મૂવ અહેડ ટુ સમ ક્વેશ્ચનરીઝ. આપણે થોડું જોઈશું કે આપણો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ લેવલ ક્યાં આવ્યો છે. યસ, બિફોર દેટ રતન ટાટા સરનું એક સરસ કોટ છે જે હું તમારી સામે મૂકવા માંગીશ, હાઇલાઇટ કરવા માંગીશ. A life without excitement, ups and downs is too much boring and dull. You need to be a storyteller to your grandchildren. Why don't prepare for that from now? We get this life only once, experience every aspect of it. No one ever have grown without failing once. Fail as many times as you can, and then only you can succeed. So quit complaining and start exploring. So according to him, life excited હોવી જોઈએ, ups and downs ની જોડે, otherwise boring થઈ જશે, right? So ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રનને કહેવા માટે તમારી પાસે નહીતર કોઈ સ્ટોરી નહીં રહે, right? So to make that life excitement, તમારે ups and downsને ફેસ કરવા પડશે. Let's see. Self-confidence is crucial and basic in leading a company. Leader must direct and motivate their group. Keep in mind that it is low self-confidence that divides average leader from great leaders. A self-confident leader achieves success, and it fails he makes a stronger desire to accomplish, and which with each achievement his self-confidence raises a mark higher. Now that it can be clearly seen what is the importance of self-confidence in leadership, you have to convey yourself a message why you need to carry or how you need to carry your self-confidence along with leadership, right? Let's see, let's go through some questionnaires. ઘણું બધું આજના દિવસમાં આપણે ભણી ચૂક્યા સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ ઉપર, લીડરશિપ ઉપર. કાલે બી તમે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ લીડરશિપ ક્વોલિટીઝ ઉપર એક્ટિવ ટ્રેનર દ્વારા ઘણું જોઈ ચૂક્યા હતા. નાઉ લેટ્સ સી કે આપણો એક લેવલ જે છે એ ક્યાં છે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ પર. દેર ઇઝ અ ક્વેશ્ચનરી, આપણે એને સ્કોર બી કરીશું, બટ keep in mind that જે બી સ્કોર આવે ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક તમારી ભવિષ્યવાણી થઈ રહી છે, રાઈટ. સો જસ્ટ ફોર ધી એક માઇન્ડને રિલેક્સેશન આપવા માટે અને એક સેલ્ફ એશ્યોરન્સ, એક સેલ્ફ રિયલાઇઝ કરવા માટે કે આપણે ક્યાં છીએ, રાઈટ. સો આપણે ક્વેશ્ચનરીઝ પર જઈએ. ક્વેશ્ચનરી સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં હું કહી દઉં, દરેક ક્વેશ્ચનમાં 3 ઓપ્શન્સ આપ્યા છે. એટ ધ એન્ડ ક્વેશ્ચન્સના એન્ડમાં આપણે જોઈશું કે દરેક આન્સર્સને કેવી રીતે માર્ક આઉટ કરવા, રાઈટ. હું દરેક ક્વેશ્ચન્સ તમને ઇંગ્લિશમાં અને ગુજરાતીમાં બંને રીતે રિપીટ કરી આપીશ, જેથી તમે ક્યાંય કન્ફ્યુઝ ના થાવ. એન્ડ આઈ એમ હોપફુલ કે તમે તમારા સ્કોરને ફેસબુકના કમેન્ટ્સમાં ડિસ્પ્લે કરી શકો. પ્લીઝ ઇન્ટરેસ્ટ લેજો. સો let's take out your pen and notebook. આપણે જોઈએ સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન. I will do
what I think is expected of me rather than what I believe to be right. હું એ કરીશ જે મારાથી એક્સપેક્ટ કરવામાં આવ્યું છે, ના કે એ કામ જે મને સાચું લાગે છે. નોટ એટ ઓલ, જરાય નહીં. સમટાઈમ્સ, કોકવાર હું એવું કામ કરીશ. ઓલવેઝ, હંમેશા એવું કામ કરીશ. તમારા 3 ઓપ્શનમાંથી કોઈ એક ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનો છે. I hope you all are concentrating here. I will do what I think is expected of me rather than what I believe to be right. Next question. I will handle new situations with relative comfort and ease. હું દરેક નવી સિચ્યુએશન્સને ease અને comfortની જોડે હેન્ડલ કરીશ. Not at all. Sometimes, always. બેઝિજક તમે તમારા આન્સર્સ નોટ ડાઉન કરજો બુકમાં, બટ પ્લીઝ નંબર્સ આડાઅવળા ના થાય એનું ધ્યાન રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. I will be always positive and energized about life. હું હંમેશા મારી લાઈફ પ્રત્યે પોઝિટિવ અને એનર્જાઇઝ ફીલ કરીશ. Not at all. Sometimes, always. If something will look difficult, I will avoid doing it. જો કંઈક ડિફિકલ્ટ મને લાગશે તો હું એ કામને અવોઇડ કરીશ. Not at all. Sometimes, always. Question 5. I will keep trying even after others have given up. હું ટ્રાય કરતી રહીશ ભલે બીજા લોકોએ ગિવ અપ કરી દીધું હશે. Not at all. Sometimes, always. Question 6. If I will work hard to solve a problem, I will find the answer. જો હું હાર્ડ વર્ક કરીશ કોઈ બી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે તો મને એનો આન્સર જરૂર મળશે. Not at all. Sometimes, always. I'm hoping that you all are writing answers. Question 7. I will reach the goals that I have set for myself. જે ગોલ્સ મેં મારા માટે સેટ કર્યા છે હું એને અચીવ કરીશ. Not at all. Sometimes, always. ક્યારેય નહીં, અમુકવાર, હંમેશા. Question 8. When I will face difficulty, I will feel hopeless and negative. જ્યારે હું કોઈ બી ડિફિકલ્ટી ફેસ કરીશ હું હોપલેસ અને નેગેટિવ ફીલ કરીશ. Not at all. Sometimes, always. Question 9. I will relate to people who work very hard and still did not accomplish their goals. હું પોતાને એવા પીપલ જોડે એવા લોકો જોડે રિલેટ કરીશ જે લોકો વર્ક હાર્ડ તો કરે છે પણ તો બી એમનો ગોલ અચીવ નથી કરી શકતા. Not at all. Sometimes, always. Question 10. People will give me positive feedback on my work and achievements. મારા વર્ક અને અચીવમેન્ટ્સ પર લોકો મને પોઝિટિવ ફીડબેક આપશે. Not at all. Sometimes, always. Question 11. I need to experience success early in a process or I will not continue. મને મારા વર્ક પ્રોસેસમાં અર્લી સક્સેસની જરૂર છે, અધરવાઇઝ હું એ વર્ક કન્ટિન્યુ નહીં કરું, એ વર્ક કરવાનું હું બંધ કરી દઈશ. Not at all. Sometimes, always. I hope કે તમે દરેક ક્વેશ્ચન્સને સમજી રહ્યા છો મારા થ્રુ.
અને એના આન્સર્સ આપી રહ્યા છો. કોન્સન્ટ્રેટ હિયર. હજી 3 ક્વેશ્ચન્સ બાકી છે. Whenever I will overcome any obstacle, I will think about the lessons I have learned. હું કોઈ બી ઓબ્સ્ટિકલ્સને ફેસ કરીશ, કોઈ બી તકલીફને ફેસ કરીશ, તો અત્યાર સુધીમાં જેટલા લેસન્સ મેં લર્ન કર્યા છે એના વિશે વિચારીશ અને પછી આગળ કામ કરીશ. Not at all, sometimes, always. Question number 13. I believe that if I work hard, I will achieve my goals. હું એવું બિલીવ કરું છું કે જો હું હાર્ડ વર્ક કરીશ તો મારા દરેક ગોલ હું અચીવ કરી શકીશ. Not at all, sometimes, always. Question 14. I will have contact with people having great skills and experience who I consider successful. આ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે. ક્વેશ્ચન કહેવા માંગે છે કે હું એવા લોકોના કોન્ટેક્ટમાં રહીશ જેમની પાસે ગ્રેટ સ્કિલ્સ અને એક્સપિરિયન્સ હશે, જે લોકો સક્સેસફુલ હશે, જે લોકોને હું સક્સેસફુલ માનું છું. Not at all, sometimes, always. આઈ હોપ કે તમે દરેક 14 ક્વેશ્ચન્સના આન્સર્સ સરખી રીતે અને જેન્યુઅનલી આપ્યા હશે, નોટ ડાઉન કર્યા હશે વિથ રાઇટ નંબર્સ. નાઉ લેટ્સ સી આપણે એને માર્કિંગ કેવી રીતે કરીશું. અમુક ક્વેશ્ચન્સમાં અલગ માર્ક્સ છે, અમુક ક્વેશ્ચન્સમાં બી અલગ રીતે માર્ક્સ આપેલા છે. સો એન્ડ યસ, આઈ વિલ ગીવ યુ ધ ટાઈમ ટુ કેલ્ક્યુલેટ યોર સ્કોર્સ. લેટ્સ સી. યસ, ફોર ક્વેશ્ચન 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13 and 14. જો આટલા ક્વેશ્ચન્સમાં તમે નોટ એટ ઓલ લખ્યું હોય તો તમે પોતાને 1 માર્ક આપશો. જો તમે સમટાઇમ્સ લખ્યું હોય તો યુ વિલ ગીવ 3 માર્ક્સ ટુ યોર સેલ્ફ. એન્ડ જો તમે ઓલવેઝ આન્સર આપ્યો હોય તો યુ વિલ ગીવ 5 માર્ક્સ ટુ યોર સેલ્ફ. હું ફરી રિપીટ કરું છું. Question 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13 and 14. Not at all, 1 mark. Sometimes 3 marks. Always 5 marks. Please genuinely potane score karjo. And the remaining question number 1, 4, 8, 9, 11. આ ક્વેશ્ચન્સમાં જો તમે આન્સર લખ્યો છે નોટ એટ ઓલ, સો યુ વિલ ગીવ 5 માર્ક્સ ટુ યોર સેલ્ફ. સમટાઇમ્સ જો તમે આન્સર આપ્યો હોય તો 3 માર્ક્સ. ઓલવેઝ તમે આન્સર આપ્યો હોય તો 1 માર્ક. ક્વેશ્ચન 1, 4, 8, 9 and 11. Giving you 30 seconds to calculate your scores. અને એના પછી આપણે એવેલ્યુએટ કરીશું, ઇન્ટરપ્રેટ કરીશું કે તમારા જે સ્કોર્સ આવ્યા છે એ પ્રમાણે તમે કયા લેવલ ઉપર છો અને આગળ તમારે શું કામ કરવું જોઈએ, શું પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ. 10 seconds more. Yes, let's see તમે શું સ્કોર કર્યા છે. If your score is between 14 to 32, obviously 14 questions છે, જો એક માર્ક આપ્યો હશે તો બી 14 માર્ક્સ આવશે, બટ આઈ ડોન્ટ થિંક કે કોઈના 14 માર્ક્સ હશે, 14થી ઉપર જ હશે. સો ઇફ યુ હેવ સ્કોર between 14 to 32, that means you need to work hard. તમારે હાર્ડ વર્ક કરવાની જરૂર છે. You need to focus more, need to give more time to recognize your skills and ability. You will do great for sure. આમાં હતાશ થવાની જરૂર નથી જો આટલા માર્ક્સ આવ્યા હોય. આપણે પહેલાં જ ચર્ચા કરી હતી
કે મિસ્ટેક્સ, રાઈટ, એ મિસ્ટેક્સની વાત હતી, પણ જ્યારે આપણે કંઈક નવું ટ્રાય કરી રહ્યા હોય તો આપણને થોડું ઓછા પર્સન્ટેજ દેખાય. બટ દેટ ડઝન્ટ મીન એની નેગેટિવ થિંગ્સ. યુ આર ડુઈંગ સમથિંગ. ધીસ શોઝ દેટ યુ આર doing something, at least you are trying something new. If you are scoring between 33 to 51 marks, that means you are doing very good. So far you know what is your skills and ability, but some way ક્યાંક તમે પોતાના ઉપર બિલકુલ હાર્ડ થઈ રહ્યા છો, right? That might stop you from getting your goals. સો પ્લીઝ એવું ના કરો. તમારા સ્કિલ્સ અને એબિલિટી ઉપર પ્રેક્ટિસ કરો. યુ નીડ ટુ પ્રેક્ટિસ મોર. એન્ડ ઇફ યુ હેવ સ્કોર બિટવીન 52 to 70 માર્ક્સ, એક્સલન્ટ. યુ આર ડુઈંગ અ ફેબ્યુલસ જોબ. તમે બહુ જ સરસ કામ કરી રહ્યા છો. યુ નો યોર એક્સપિરિયન્સ. યુ આર લર્નિંગ ફ્રોમ યોર એક્સપિરિયન્સ. યુ આર નોટ અલાવિંગ એની ઓબ્સ્ટિકલ્સ ઇન બિટવીન યોર એફર્ટ, જે તમારા સેલ્ફ કોન્ફિડન્સને ક્યાંક એફેક્ટ કરી જાય, રાઈટ? બટ દેન ડોન્ટ સ્ટોપ હિયર. તમારામાં સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ જો આવી ગયો છે, જો તમને લાગે છે આ સ્કોર પ્રમાણે દેટ યુ આર એટ ધી એક્સિલન્ટ વે, બટ તો બી પોતાને ત્યાં સ્ટોપ ના કરો. કીપ નર્ચરિંગ યોર સેલ્ફ, કીપ પ્રેક્ટિસિંગ. પોતાની જાત પર પ્રેક્ટિસ કરવાનું ભૂલશો નહીં. સો ધીસ ઇઝ વન કાઇન્ડ ઓફ ક્વેશ્ચનરી જ્યાં આપણે સ્કોરિંગ પર ઇવોલ્યુશન કર્યું છે. એન્ડ આઈ હોપ કે તમે લોકો પોતાના સ્કોર્સ ફેસબુક કમેન્ટ પર મેન્શન કરી રહ્યા હશો. પ્લીઝ મેન્શન કરજો, ખ્યાલ આવે જેથી કે તમે લોકો એમાં ઇન્ટરેસ્ટ લઈ રહ્યા છો કે નહીં. અનધર પાર્ટ ઓફ ક્વેશ્ચનરી પર આપણે ધ્યાન આપીએ. This is a kind of self-realization. એક એક્સરસાઇઝ છે જ્યાં તમે સેલ્ફ રિયલાઇઝ કરશો કે તમે કયા લેવલ પર છો, સેલ્ફ એસ્ટીમના લેવલમાં, સેલ્ફ કોન્ફિડન્સના લેવલમાં. આમાં જરૂર નથી ટુ મેન્શન યોર આન્સર્સ ઓન ફેસબુક કમેન્ટ્સ. ઇટ્સ ઓકે, ઇટ ઇઝ અપ ટુ યુ, રાઈટ? આ સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન છે એટલે ખાલી પોતાને જ જણાવવાનું છે કે તમે કયા લેવલ ઉપર છો, રાઈટ? So I hope you will enjoy this questions. હું ફરીથી રિપીટ કરું છું કે દરેક ક્વેશ્ચન્સને હું ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી બંને રીતે રિપીટ કરીશ. તમને ઓપ્શન્સ બી સમજાવીશ જેથી તમે સરખી રીતે જવાબ આપી શકો. યસ, તમારે મને નથી જણાવવાનું કે કોઈને જણાવવાનું નથી, પણ પ્લીઝ કોન્સન્ટ્રેટ કરજો અને આન્સર આપવાની કોશિશ કરજો. મોસ્ટ પ્રોબેબલી જો લખી શકતા હોય તો વધારે સારું, જેથી તમને ખ્યાલ રહે. ડુ યુ ફ્રિકવન્ટલી કમ્પેર યોર સેલ્ફ વિથ અધર્સ? શું તમે ફ્રિકવન્ટલી પોતાની જાતને હંમેશા ફ્રિકવન્ટલી બીજાની જોડે કમ્પેર કરો છો? ઓફન, હંમેશા, રેરલી, ક્યારેક, નેવર, કોઈ દિવસ નહીં. પ્લીઝ દરેક આન્સર્સ થાય તો નોટ ડાઉન, મીન્સ બુકમાં લખજો. Question 2. How often do you feel anxious or uncomfortable in social situation? કોઈ બી નોર્મલ સોશિયલ સિચ્યુએશનમાં તમે કેટલી વાર એન્શિયસ અને અનકમ્ફર્ટેબલ ફીલ કરો છો? એન્શિયસ એટલે ચિંતિત થઈ જવું, રાઈટ? ગભરાઈ જવું. અનકમ્ફર્ટેબલ થઈ જવું. ઓફન, રેરલી, નેવર. Question 3. Does any of the following describe you? અમુક સેન્ટેન્સ આપ્યા છે, તમારે એમને સમજવાના છે અને વિચારવાનું છે કે આમાંથી કોઈ બી સેન્ટેન્સ તમને ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકે છે. હોઈ શકે કે કોઈ એક સેન્ટેન્સ તમને ડિસ્ક્રાઇબ કરતું હોય અને એકથી વધારે સેન્ટેન્સ બી તમને ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકતા હોય. તમે એકથી વધારે આન્સર્સ બી આમાં ટિક માર્ક કરી શકો છો. I focus on my failure and ignore my achievements. સૌથી પહેલો સેન્ટેન્સ કહે છે કે હું મારા ફેલિયર પર વધારે ફોકસ કરું છું અને મારા અચીવમેન્ટ્સને ઇગ્નોર કરી દઉં છું. I think other people are better than me. હું એવું વિચારું છું કે બીજા લોકો મારા કરતાં વધારે બેટર છે. I blame myself when things goes wrong. જ્યારે કોઈ વાત
ખોટી થઈ જાય કે કોઈ મિસ્ટેક થઈ જાય તો હું મારી જાતને બ્લેમ કરવા માંડું છું. નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ કહે છે આઈ કમ્પેર માય સેલ્ફ ટુ અધર્સ. હું પોતાને બીજાની જોડે હંમેશા કમ્પેર કરવાની કોશિશ કરું છું. એન્ડ ધ લાસ્ટ સેન્ટેન્સ આઈ ડુ નોટ લાઇક હાઉ આઈ લુક. હું જેવી દેખાઈ રહી છું કે જેવો દેખાઈ રહ્યો છું એ મને નથી ગમતું. સો તમારે જોવાનું છે કે આમાંથી કયો સેન્ટેન્સ તમને પોતાને ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. એ કોઈ એક સેન્ટેન્સ બી હોઈ શકે, એ કોઈ એકથી વધારે સેન્ટેન્સીસ બી હોઈ શકે છે. Question 4. To get nervous talking to group of people. શું તમે નર્વસ થઈ જાઓ છો જ્યારે તમે એક ગ્રુપ ઓફ પીપલને જોડે વાત કરો છો કે નવી વ્યક્તિ જોડે વાત કરો છો? ઓફન, રેરલી, નેવર. Question 5. Do you feel that you are very sensitive at criticism? જ્યારે તમે કોઈ ક્રિટિસિઝમ રિસીવ કરો છો તો તમને તરત જ ખોટું લાગી આવે છે કે તમે તરત ગભરાઈ જાઓ છો? આર યુ સેન્સિટિવ ટુવર્ડ્સ ઇટ? ઓફન, રેરલી, નેવર. Question 5. How long do you think you have struggled with low self-esteem? સેલ્ફ-એસ્ટીમ જોડે તમે કેટલા સમય સુધી સ્ટ્રગલ કર્યું છે? For 12 months, for 12 to 36 months, or from very long time you are suffering or you are struggling with this low esteem thing? કાં તો never. Question 7. What do you struggle with due to your low self-esteem? જ્યારે તમે low self-esteem પર હો, મીન્સ સેલ્ફ ટ્રસ્ટ કે સેલ્ફ બિલીફ લો હોય, ત્યારે તમે આમાંથી કઈ વાત પર વધારે સ્ટ્રગલ કરો છો? સેન્ટેન્સીસ હું રિપીટ કરીશ ગુજરાતીમાં બી. ફીલિંગ ડાઉન વેન સમવન ક્રિટિસાઇઝ મી. હું હંમેશા લો ફીલ કરું જ્યારે મને કોઈ ક્રિટિસાઇઝ કરે. ફોકસિંગ ઓન માય વીકનેસીસ એન્ડ શોર્ટકમિંગ્સ. હું મારા વીકનેસ પર ફોકસ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દઉં અને આગળ હવે શું થશે એના ઉપર વિચારવા માંડું. ફીલિંગ સેડ, ડિપ્રેસ્ડ એન્ડ એન્શિયસ. સેડ ફીલ કરવું, ડિપ્રેસ ફીલ કરવા માંડવું, ચિંતામાં જતું રહેવું, ગભરાટમાં જતું રહેવું. નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ કહે છે ફેલિંગ ટુ મીટ માય ગોલ્સ. મારા ગોલ્સને અચીવ કરવામાં હું ફેલ થઉં છું. એન્ગેજિંગ ઇન પીપલ પ્લીઝિંગ. કાં તો હું લોકોને પ્લીઝ કરવામાં પોતાને બિઝી કરી દઉં છું. આ 5 સેન્ટેન્સમાંથી કોઈ બી એક સેન્ટેન્સ હોઈ શકે છે જેમાં તમે સ્ટ્રગલ ફીલ કરો. એક સેન્ટેન્સથી વધારે બી હોઈ શકે છે. I'm hoping that you don't have to show these answers to anyone, but please આના ઉપર ધ્યાન આપજો અને વર્ક કરજો. It will help you definitely. Question 8. What do you think are reason behind your low self-esteem? તમારા એકોર્ડિંગ શું રીઝન હોઈ શકે છે જેમાં તમે લો સેલ્ફ એસ્ટીમ ફીલ કરો છો? અ ચાઇલ્ડહુડ ટ્રોમા. નાનપણમાં એવો કોઈ ઇન્સિડન્ટ થઈ ચૂક્યો હોય. બોડી ટાઈપ. સોશિયલ મીડિયા પર બી એવું કોઈ ઇન્સિડન્ટ તમે ફેસ કર્યો હોય. ઓર રિલેશન વિથ અધર્સ. લોકોની જોડેના તમારા રિલેશન, કનેક્શન્સ. Question 9. From what would you start your journey to improve self-confidence? Yes, તમે ક્વેશ્ચન 8 સુધી રિયલાઇઝ કરી લીધું હશે કે ક્યાં તમે સેલ્ફ એસ્ટીમમાં ડગમગી રહ્યા છો,
કયા પોઈન્ટ્સ એવા છે જે તમને સ્ટ્રગલ આપે છે કે જે તમારા રીઝન્સ છે લો સેલ્ફ એસ્ટીમ માટે. સો નાવ યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ કે જો તમારે તમારો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ ઇમ્પ્રૂવ કરવો હોય તો તમે તમારી જર્ની ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. અમુક પોઈન્ટ્સ અહીંયા તમારી સામે આપ્યા છે. ટુ ફીલ બેટર અબાઉટ માય સેલ્ફ, હું મારા પોતાની જાત માટે બેટર ફીલ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરું. સ્ટોપ ડાઉટિંગ ઓન મી, પોતાના ઉપર ડાઉટ કરવાનું બંધ કરવું. ટુ ઇમ્પ્રૂવ માય હેલ્થ પર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાવવી. ટુ ગેટ રીડ ઓફ એન્ઝાયટી એન્ડ ડિપ્રેશન અને એન્ઝાયટીથી દૂર ભાગવું, કેવી રીતે એને દૂર કરવું. ટુ ડેવલપ સ્ટ્રોંગ એન્ડ ડીપ રિલેશન્સ. ટુ સ્ટોપ બી તમને આગળ કામ આવશે. Question 10. What are you missing to live a confident life? તમે કયા પોઈન્ટ્સ એવા મિસ કરી રહ્યા છો જેના થકી તમે એક કોન્ફિડન્ટ લાઈફ જીવી શકો છો. ફુલફિલિંગ માય ટ્રુ પોટેન્શિયલ, મારી એક સાચી ક્ષમતા. ફિલિંગ દેટ આઈ એમ ગુડ, ફીલ કરવું એ કે હું બહુ જ ગુડ છું. લેટિંગ ગો ઓફ માય પાસ્ટ ફેલિયર્સ, મારા પાસ્ટ ફેલિયર્સને લેટ ગો કરવું, ભૂલવું. એક્સેપ્ટિંગ એન્ડ લવિંગ માય સેલ્ફ, પોતાને લવ કરવું જેના થકી તમે કોન્ફિડન્ટ લાઈફ જીવી શકો. Question 11. Which areas of your life would improve the most if you become more confident? એવા કયા એરિયાઝ છે જેમાં તમે ઇમ્પ્રૂવ કરવા માંગો છો જેનાથી તમે વધારે કોન્ફિડન્ટ બનો. મેન્ટલ હેલ્થ પર, રિલેશન્સ પર, કેરિયર કે ફાઇનાન્સ પર અને સોશિયલ લાઈફ પર. Question 12. Are there any habits you would like to quit? એવી અમુક હેબિટ્સ હોય છે જે આપણા સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ પર ઇફેક્ટ કરતી હોય, રાઈટ? તો એવી કઈ હેબિટ છે આમાંથી તમારી જે તમે ક્વિટ કરવા માંગશો જેથી સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ જે છે આપણો ઇમ્પ્રૂવ થઈ શકે. સોશિયલ મીડિયા, સતત સોશિયલ મીડિયા પર રહેવું કે એને આપણા ઉપર હાવી કરી દેવું. ફાસ્ટ ફૂડ, યસ, હેલ્થ પર, આપણી પર્સનલ હેલ્થ પર ઇફેક્ટ કરે છે. પ્રોક્રાસ્ટિનેશન મીન્સ વિલંબતા કરવી, કોઈ વાતમાં આળસ બતાવી, આજે નહીં કાલે કરીશું. લેક ઓફ સ્લીપ, હા, અમુક લોકોને ઓછી ઊંઘ આવતી હોય કે ઓછી ઊંઘ મળતી હોય દિવસમાં, તમારી હેલ્થ પર આ બધું જ ઓટોમેટિકલી ઇફેક્ટ કરે છે અને એ ઇફેક્ટ થાય છે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ પર બી. એન્ડ ડાઉટિંગ માય સેલ્ફ, પોતાના ઉપર હંમેશા ડાઉટ રાખવો કે હું નહીં કરી શકું, કે મારાથી ભૂલ થશે, રાઈટ? તો આમાંથી એવી કઈ હેબિટ છે જે તમે ક્વિટ કરવા માંગો છો, જેના ઉપર તમે ક્રોસ માર્ક મૂકવા માંગો છો? યસ, સો ધીસ વેર ફ્યુ ક્વેશ્ચન્સ જ્યાં તમે એન્જોય કરી શકો, તમે પોતાના સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન પર કામ કરી શકો, રાઈટ? કે તમે કયા લેવલ પર છો. લેટ્સ સી એના ઉપર આપણે હજી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરી શકીએ મોટિવેશનલી. લેટ્સ સી ધ સ્લાઇડ્સ. યસ, તમારો લેવલ અત્યારે જે બી આવ્યો હોય સ્કોર બોર્ડ ઉપર, રાઈટ? ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ બિકોઝ પ્રોબેબલી તમે એમાં ઇમ્પ્રૂવ કરી શકો છો. યુ હેવ ટુ બિલીવ યોર સેલ્ફ, યુ હેવ ટુ બિલીવ યોર કેપેબિલિટીઝ, રાઈટ? સો વી હેવ ફ્યુ પોઈન્ટ્સ મેન્શન હિયર how to increase your self-confidence simply by motivating yourself. અમુક પોઈન્ટ્સ આપ્યા છે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, યસ, આમાંથી અમુક પોઈન્ટ્સ રિપીટ બી થશે જે આપણે ઓલરેડી સ્ટાર્ટિંગમાં જોઈ ચૂક્યા છીએ, અને અમુક પોઈન્ટ્સ જે છે એ મેન્શન બી કર્યા છે જે રહી ગયા હોય, જેના ઉપર નાનો અમથો એક ટિપ્સ આપવાની જરૂર પડતી હોય. થિંકિંગ પોઝિટિવલી, ડેવલપિંગ ઇફેક્ટિવ ગોલ્સને ઇફેક્ટિવલી ડેવલપ કરવા, ક્રિએટિંગ અ મોટિવેટિંગ એન્વાયરમેન્ટ સરાઉન્ડ યુ, રાઈટ? એક એવો એન્વાયરમેન્ટ પોતાની આસપાસ ક્રિએટ કરો જે હંમેશા તમને મોટિવેટ કરે, એવા લોકો,
એવો એટમોસ્ફિયર. ઇમ્પ્રૂવ યોર પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ એન્ડ ડિસિઝન મેકિંગ સ્કિલ્સ. પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ અને ડિસિઝન મેકિંગ સ્કિલ્સને ઇમ્પ્રૂવ કરવાની કોશિશ કરો. આ બે વર્કશોપમાં તમે ઘણું બધું શીખી ચૂક્યા છો. આગળ જે 3rd ડે આવવાનું છે વર્કશોપનું, વિચ વિલ બી ઓન 6th ડેટ, એમાં બી તમે ડિસિઝન મેકિંગ પર, લીડરશિપ ક્વોલિટીઝ પર ઘણું બધું શીખવાના છો, રાઈટ? તો એને ઇમ્પ્રૂવ કરવાની કોશિશ કરજો. આવી ઘણી બધી ટ્રેનિંગ એટેન્ડ કરવાની કોશિશ કરજો. ઓબ્વિયસલી તમારી આ બધી સ્કિલ્સ ધીરે ધીરે પોલિશ થતી જશે. સરાઉન્ડ યોર સેલ્ફ વિથ પીપલ whom you consider successful. તમે પોતાની આસપાસ એવા લોકોને રાખો જેને તમે ફીલ કરતા હોય સક્સેસફુલ છે જે લોકો. યસ, લર્ન ફ્રોમ પીપલ અરાઉન્ડ યુ, નોટ ડાઉન વોટ દે ડુ ટુ ગેટ ધ સક્સેસ. નોર્મલ ડે ટુ ડે લાઈફમાં તમારા ઘરમાં બી એ વ્યક્તિ હોઈ શકે છે. તમે રોજ જેને મળતા હો, જેનું દિનચર્યા તમે જોઈ રહ્યા હો, તમે એમને ઓબ્ઝર્વ કરો. એક પર્ટિક્યુલર એ વ્યક્તિ વર્ક કેવી રીતે કરે છે અને વર્ક ડન કરવા માટે કેવા સ્ટેપ્સ લે છે, રાઈટ? એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ બ્રેકેટમાં મેં આ લખ્યો છે કે વોચ અ લેડી, વોટ ડઝ શી ડુ ટુ ઓર્ગેનાઇઝ થિંગ્સ ઇન અ કિચન. કિચનમાં બધી વસ્તુઓ જ્યારે વ્યવસ્થિત ઓર્ગેનાઇઝ કરવી હોય તો કઈ ટ્રિક્સ અને ટિપ્સ એ લોકો અપનાવતા હોય છે. નોટ ઇટ ડાઉન, સિમ્પલી રાઇટ ઇટ ડાઉન. આ બધું જ તમને ક્યારેક ને ક્યારેક તમારા પ્રોફેશનલ લાઈફમાં બી કામ આવી શકે છે. યસ, ફાઇન્ડ અ મેન્ટર ટુ યોર સેલ્ફ હુ હેઝ અ સિમિલર બેકગ્રાઉન્ડ. એવા મેન્ટરને તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરો જેનો સિમિલર બેકગ્રાઉન્ડ હોય તમારી જેવો. તમે જે કેરિયર પર ફોકસ કરવા માંગતા હોય, રાઈટ, જે સ્ટડી પર ફોકસ કરવા માંગતા હોય, એવા જ મેન્ટરને તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો. વર્ક વિથ કંપનીઝ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિથ ગ્રોથ પોટેન્શિયલ. કંપનીઝ અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝની જોડે એ ધ્યેયથી વર્ક કરો કે તમે તમારી ક્ષમતા બી એમાં એડ કરશો. લર્ન ટુ બી ઓપ્ટિમિસ્ટિક. હંમેશા હકારાત્મક રહેવું, એ લર્ન કરવું બહુ જ જરૂરી છે. Discover whether you are a positive thinker or negative thinker and then do some changes accordingly. Discover કરો કે તમે પોઝિટિવ થિંકર છો, નેગેટિવ થિંકર છો, રાઈટ? જો તમારે એ જાણવું બી હોય તો ધેર આર મેની ઓનલાઈન ટૂલ્સ ઘણા બધા આપ્યા હોય છે, જ્યાં ક્વેશ્ચનરી ફોર્મ્સ બી આપ્યા હોય. અને જસ્ટ આપણે જે હમણાં આની પહેલાં સ્કોરિંગ જે કર્યું એ બધા જ આવા ટિપ્સ એન્ડ ટ્રિપ્સ આપ્યા હશે તમને ઓનલાઈન બી, જ્યાં તમે સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન કરી શકો કે તમે કયા લેવલના થિંકર છો, પોઝિટિવ ઓર નેગેટિવ, રાઈટ? અને એકોર્ડિંગલી એના ઉપર ચેન્જીસ મૂકી શકો છો. યસ, સેલ્ફ એસ્ટીમ ઇઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ. સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ માટે સેલ્ફ એસ્ટીમ એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે, રાઈટ? સમ પીપલ અમુક હોય છે જે નેચરલી કોન્ફિડન્ટ ફીલ કરતા હોય, બટ મોસ્ટ ઓફ અસ નીડ ટુ ઇમ્પ્રૂવ અવર કોન્ફિડન્સ. ઘણા લોકોને ઇમ્પ્રૂવ કરવાની જરૂર પડતી હોય છે. એન્ડ વી હેવ ધ પાવર ટુ ડૂ સો. એના માટે આપણી પાસે બિલકુલ પાવર છે. વી હેવ ટુ ફોકસ ઓન ધ એક્સપિરિયન્સ ઇન અવર લાઈફ વેર વી હેવ બીન સક્સેસફુલ, રાઈટ? આપણે એવા લાઈફના એવા પાર્ટ પર ફોકસ કરવાની જરૂર છે જ્યાં આપણે કોઈ કામ પર સક્સેસ મેળવી ચૂક્યા છીએ, રાઈટ? એને યાદ કરવાની જરૂર છે, ના કે આપણે નેગેટિવ સાઈડ હંમેશા જોઈએ, રાઈટ? ધીસ કેન ગીવ યુ ધ એબિલિટી ટુ સી ધ પોઝિટિવ સાઈડ ઓફ યોર મિસ્ટેક્સ એન્ડ સેટબેક્સ. જે બી તમે મિસ્ટેક્સ કરી છે, ઇટ ઇઝ ઓકે, મેક ઇટ ઇન અ લર્નિંગ ફોર્મ, અને હંમેશા પોઝિટિવ સાઈડને વધારે યાદ કરવું. ઇન શોર્ટ, જે આપણે પહેલાં જોયું હતું કે આપણી જે અંદરના માઇન્ડમાં જે કમેન્ટ્રી ચાલતી હોય, ઇનર વોઇસ આપણો જે ચાલતો હોય, એમાં પોઝિટિવિટી જે છે એ વધારે લાવી. ચૂઝ ટુ બિલીવ ઇન યોર સેલ્ફ. સરાઉન્ડ યોર સેલ્ફ વિથ અધર પોઝિટિવ એન્ડ કોન્ફિડન્ટ પીપલ. હંમેશા પોતાને એવા પીપલથી સરાઉન્ડ કરો જે પોઝિટિવ પોતે બી હોય અને કોન્ફિડન્ટ ફીલ કરતા હોય, રાઈટ? પોતાના ઉપર બિલીવ કરવાની કોશિશ કરો, સ્ટાર્ટ કરી દો. The more you see the success of others whose skills and abilities are similar to yours, જેમની
તમારા જેવી જ સ્કિલ્સ અને એબિલિટીઝ છે, જ્યારે તમે એમને સક્સેસ મેળવતા જોશો, ઓટોમેટિકલી તમારામાં બી સક્સેસ એચીવ કરવાની એબિલિટી આવી જશે. તમે બી પોતાના ઉપર બિલીવ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેશો. Combine all this positive energy with great stress management strategy. એક મેનેજમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી, સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી બી તમારામાં એક હોવી જોઈએ, જ્યાં તમે આ પોઝિટિવ એનર્જીને કમ્બાઈન કરી શકો, રાઈટ, પોતાને ઇમ્પ્રૂવ કરી શકો અને પોતાના પર્સનલ કોન્ફિડન્સને બી ઇમ્પ્રૂવ કરી શકો. અગેઇન આઈ એમ રિપીટિંગ ધીસ કે આ જે અસાઇનમેન્ટ આપણે વર્ક કર્યું છે, જે ક્વેશ્ચનરીઝ પર આપણે વર્ક કર્યા છે, ધીસ આર નોટ વેલિડેટ, રાઈટ. ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઇક એન એક્ઝામ્પલ, એક એક્ઝામ્પલ રીતે તમારી સામે મૂકવામાં આવ્યો છે. જસ્ટ it is a way to evaluate your ability, right, અને just to teach you your right skills you need for a happy and successful career. ઠીક છે. સો અગેન એ ક્વેશ્ચનરીઝ પર તમે વર્ક કરી શકો છો ફરીથી. સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન્સવાળા જે ક્વેશ્ચનરીઝ છે એમાં તમારે કોઈને બી બતાવવાની જરૂર નથી. એને ફરી રિપીટ કરીને તમે જોઈ શકો છો કે તમે ક્યાં અટકી રહ્યા છો, તમારે શું કયા પોઈન્ટ્સ પર ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન કરવાનું છે, રાઈટ, કયા પોઈન્ટ્સ પર તમારે અમુક એવી હેબિટ્સ જેના ઉપર તમારે ક્વિટ કરવું પડશે, જે તમારા કોન્ફિડન્સને ક્યાંક ને ક્યાંક ઇનડાયરેક્ટલી ઇફેક્ટ કરે છે, રાઈટ, એના ઉપર તમારે કામ કરવું પડશે. આઈ હોપ કે તમે એ ક્વેશ્ચનરીઝને એન્જોય કર્યું હશે. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ આસ્ક એની ક્વેશ્ચન્સ ફર્ધર્સ, તમારે કોઈ બી ક્વેશ્ચન્સ હોય તો તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો થ્રુ માય ઈમેલ આઈડી urmil.yagnik93@gmail.com, urmil.yagnik93@gmail.com. Let me repeat it once again. urmil.yagnik93@gmail.com. You even can contact me through Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. I would like to thank 𝐏𝐫𝐸𝐺 for giving me this opportunity to share and express my views on this topic. And I hope તમે બધાએ એન્જોય કર્યું હશે, જેમ મેં આ ક્વેશ્ચનરીઝ એન્જોય કર્યા. ઘણું બધું તમે આજે શીખ્યા. એન્ડ બી રેડી ફોર ધી નેક્સ્ટ વર્કશોપ દેટ વિલ બી ઓન 6th October, કાલે નહીં, પરમ દિવસે. થેન્ક યુ. નમસ્કાર.